what is a protocolized management, where surgery is required, where radiation is required, where chemotherapy is required. Then the role of multidisciplinary pediatric neuro-oncology team, and then a prognostication factor. Suppose you get a report of a child, at least you should have some mind, that how the long-term prognosis is going to be. Okay, I'll start with take-home messages. Every tumor has a different biology. Apples are apples, oranges are oranges. Now, prognostic in children, if it is a low-grade tumor, we are talking about the cure rate of almost more than 90%. And if it is a very high-grade tumor, since it responds well to chemotherapy and radiation, we are looking for a very good overall prognosis. And with passing time, multidisciplinary approach is what is needed. Okay. So this is a 1-year-old child, comes with a squinting, for 15 days, sees an ophthalmologist, bilateral 6-nerve palsy, fundoscopy done, shows that there is a papilledema, there is no vomiting, no headache. What would be the next investigation that a pediatrician would ask for? MRI. There's already few red flags. We don't wait for it. So this is the scan. So you can see there is a lesion, ring enhancing lesion, cystic solid, peripherally enhancing mass, sitting in the posterior fossa at the outlet of fourth ventricle and causing hydrocephalus. Okay. So this is occupying whole of the fourth ventricle. So what would be the prognosis? You can unmute, there is no problem. People can unmute and just let it be interactive, So tomorrow, if you see that lesion, what would be from within, what would be the prognostication? Pardon, ma'am? Good prognosis. Good prognosis, yeah. So this is a pilocytic astrocytoma. The second commonest posterior fossa tumor in the children. Most commonest location of brain tumor in children is posterior fossa. So it's the second commonest in that common location. It's a very low-grade tumor, very good prognosis. Surgery remains the mainstay of the treatment. It doesn't require any chemotherapy or radiation. In fact, radiation can cause malignant transformation. Okay. So there's an 18-month-old child that just started walking and continues to have vomiting, irritability, and ataxia, repeated falls. 18-month-old child. That is when a scan is asked for. So now here you see there's a variegated lesion sitting in the fourth ventricle, causing Gauss hydrocephalus. Okay, it's almost occupying whole of the vermis. Now prognosis for this, or maybe diagnosis for this child. A glioma, but not a good prognosis. This is a medulloblastoma. Okay, ma'am. Now we call them as PNET group of tumor. This is the most commonest brain tumor in children. Okay, and has a good prognosis because this is sensitive to chemotherapy and radiation. Okay, so it's a most malignant brain tumor, has a good prognosis. The role of surgery is maximum safe removal, get the histopathological diagnosis. Now we do immunological marking and we can see, what type of tumor it is and what is the gene deletion that is done. So targeted therapy can be given. Diagnosis and a CSF diversion if there is a hydrocephalus. Less than 3 years, we don't give radiation. More than 3 years only, radiation is given. Before 3 years, the child would be subjected to chemotherapy. So there are various regimes, CHOP regime and all those stuff. But has a very good prognosis. Now, all the blastomas are labeled into a primitive neuroectodermal tumor, because it's a round cell tumor and they have a good prognosis. Case number 3. 2-year-old girl, Niyati, comes with torticollis, for since 1 month. She has been to an ENT surgeon and local massage and all those stuff was given. Actually, after that, she started having vomiting and headache, for which a CT scan was asked for. Okay, 2-year-old child. And this is an MRI that I'm showing you. The CT scan showed that there is a lesion here. So MRI also, there's a diffuse lesion in the fourth ventricle. Okay, coming out of both the foramen of Luschka and irritating the 11th nerve, sternocleidomastoid nerve. So there is a torticollis. Okay, and early hydrocephalus. This is the thing. And if you see the sagittal section, the tumor comes right into the cervical canal, up to the C4. Any probable diagnosis?
lost. Ependymoma. Okay, so this is the third commonest posterior fossa tumor. Okay, this arises from the ependymoma, the fourth ventricle. Okay, it has potentially, we call this as malignant tumor because it arises from the fourth ventricle, and if not completely excised, incomplete removal is a potential bad prognosis. Okay, so surgery remains the mainstay of treatment. In cases of partial excision, radiation is given, but they don't respond well to radiation, and also the role of chemotherapy is limited. 30-month-old child present with facial palsy that has been there since 3 months, lower motor neuron type of palsy, no precedent fever. He was being treated for Bell's palsy, but Bell's palsy usually they recover spontaneously, with or without steroid therapy. The child didn't have any deficit. Since it didn't recover after 3 months, that is when pediatrician thought of getting an imaging done. And this is the imaging that has been done. Okay. So now there is a lesion that is sitting in the pons, focal lesion, not enhancing the contrast, coming into the fourth ventricle. Okay. So this is an exophatic brainstem tumor coming into the fourth ventricle and it's growing silently. And the only deficit that the child has got is the lower motor seventh nerve palsy. Diagnosis. This is pilocytic astrocytoma. This is the post-op scans where the tumor was excised totally and the child is doing fine. Can you please show the previous? Yeah. 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 Okay, so this was a lesion. So even if the tumor is arising from the brainstem, it doesn't mean that the child has a bad prognosis, ma'am. This child I had operated in 2009 when a lot of people had refused, that for brainstem no tumor is surgery can be attempted, and still the child is doing absolutely fine. How come there is no hydrocephalus? Because this has just started, ma'am. What happens is that hydrocephalus would happen only if the fourth ventricle gets totally blocked. Okay, still there is a space where the CSF can pass around the fourth ventricle. Okay. So this is a post-op scan, and then this is the post-op scan. Okay. So 2-year-old child comes with difficulty in swallowing, no headache, no neurocutaneous markers. Whenever we see a child, also we definitely make sure that there is a neurocutaneous markers are ruled out, for neurofibromatosis and for tuberous sclerosis. So swallowing difficulty, anywhere we can localize the tumor. Brainstem? Yes, medulla, So this is what the lesion is there. Lower Killian nerves getting affected. Okay, the medulla is expansile. Okay, so this is the cervicomedullary tumor. The most of the tumor is in the medulla, arising and is coming into the cisterna magna and also going down into the cervicomedullary region. Diagnosis: can this be operable? Yes. Is it a syrinx? No, ma'am, not syrinx. They do present with syrinx. This is a tumor only, ma'am. Again, medulloblastoma, pilocytic astrocytoma. Medulloblastoma would be from the vermis, ma'am. This is from the brainstem. So it is a glial tumor. Ganglioglioma and pilocytic astrocytomas are the two commonest tumors that we see in the cervicomedullary junction, and that has a very benign course. The only location makes it very critical, because of the respiratory center and cardiovascular centers. So, is it possible to make a histopathological diagnosis on MRI? Yeah, ma'am. Actually, with the modern radio imaging, neuroimaging techniques, we are able to come to an appropriate diagnosis in more than 95 to 98% of the cases. Actually. Okay. Okay. The problem comes is that we recently had operated a child from Baroda where the diagnosis was given as medulloblastoma, and the pediatrician reads the book, internet, and says, "Oh, it's a malignant tumor. Kya ko surgery karne ka?" And then when we operate, it looked like a pilocytic astrocyte. So it is something like that, So most of the radiologists also are not well versed with the imaging feature. So when we have a doubt, at least get a second opinion from the radiology. See, कैसा होता है अभी कोई रेडियोलॉजी है साल में 2 या 5 ही ब्रेन ट्यूमर दिख रहा है उनको पीडियाट्रिक में,
So naturally, they also, what is the commonest one, they write that down. But the tumor has a very nice characteristic and can be easily diagnosed. I'll So come. it's like we do an X-ray test and then they diagnose something and then we see it and then we say this is something different. Yeah. And there are certain cases, I'm going to run through those cases where, in fact, there is no need of surgery also, the whole diagnosis on the radiology only. Okay. So this is a 6-year-old girl present with bilateral 6th nerve palsy, right 7th nerve palsy, no headache, no neurocutaneous marker. Insidious onset, So any localization, 6th nerve, 7th nerve. Temporal bone. So in the Pons. Yeah, pons. pons. Okay, so multiple canal neuropathy. So it's a pons, So you see there is a diffuse lesion that is ballooning the whole of the pons, This is a FLAIR image where you can see, the tumor is nicely demarcated. Whole of the pons is there. And then there is a sign where the basilar artery gets encased, So if you see this sign, where the basilar artery is outside the anterior to the brainstem, and because of the growth of the tumor and expansile nature of the pons, it encases the basilar artery, So diagnosis, it's a diffuse pontine glioma, DIPG. And now here, in this case, we don't do surgery. The child is straight away subjected to radiation because these are always high-grade tumors and the prognosis is very bad. Means after the diagnosis, with or without radiation, still they don't make up more than 6 to 8 months. They start developing lower Killian neuropathy, swallowing difficulty, and all those sort of. So this is the most common brainstem tumor. Yeah, they don't make it now. They succumb, actually. It's a very poor prognosis. No role of surgery, Diagnosis is just with neuroimaging. So if you have a nice neuroimaging, you don't even have to do a biopsy. Radiation, the role is palliative, and no role of chemotherapy. Yes, 5-month-old child, left-sided torticollis since 1 month, neck massage, thigh se sab karwai. Then he started having vomiting. And when the entire frontally become tense, that is when the pediatrician got alerted and got an ultrasound done, and then CT scan, MRI. So this is a CT scan that shows that there is a lesion occupying in the CP angle in the right side, displacing the fourth ventricle, obstruction, and leading to obstructive hydrocele. Okay, the frontal, the suture is all open. MRI was asked for, and this is the MRI. Okay, so the black thing that you see are the blood vessels. Okay, so this is a basilar artery, this is a vertebral artery, and the tumor is all encasing that, and within the tumor also we see a lot of these big vessels, Okay, this is a contrast enhancement. So this is how the basilar artery is all encased. Okay, any diagnosis, any attempt? Hemangioma? No, ma'am. It is known as ATRT. Okay, atypical rhabdoid teratoid tumor. Okay, less than 1 year, any tumor, infratentorial or supratentorial, we have to rule out that is not ATRT, atypical rhabdoid teratoid tumor. And this is one of the most malignant brain tumor and has a very poor prognosis. In spite of chemotherapy, decompression, most of them, they don't make it for another 6 months. Means in my 19 years of pediatric neurosurgery career, I'm yet to see a survivor, after being diagnosed as ATRT. So very bad prognosis. So if somebody says, at this scan, if they don't want any surgery and they just want hydrocephalus palliative treatment, that is also an option. Okay. Yeah. And if somebody tries to get this tumor out, and the child can bleed to death also. Okay. So it's very vascular, very malignant brain tumor. Now we'll come to the third ventricle. These were all the tumors around the fourth ventricle. So now third ventricular tumor also. These are the two commonest places where we see the brain tumors. Okay. Sapna, 6-year-old girl, present with central diabetes insipidus, loss of appetite, loss of weight. She is almost like a Dan-Cephalin syndrome with the weight of 13 kilos at 6 years, Spot diagnosis. If you get this clinical history, you can diagnose the tumor also, without imaging also. Any guess?
Hypothalamic tumor, craniopharyngioma. It's a germinoma, ma'am. Okay, so it's a germ cell tumor in the cellular region, cellular supracellular region. They are known to present with central diabetes insipidus. Okay, so this is non-contrast imaging. Okay, this is the sagittal images where you can see this tumor over here, and then this is the contrast, brilliantly enhancing the contrast. Okay, now this has not caused hydrocephalus, Okay, by the time the child came to me, the child had hydrocephalus. Okay, so for any germ cell tumor or third ventricular tumor, we get the hormone profile done for the pituitary malfunction and also tumor markers, alpha fetoprotein and beta HCG in germ cell tumor arising from yolk sac or choriocarcinoma cells. If this is diagnosed, there is no need of a biopsy also. And we get a visual examination done because they are close to the optic pathways. So any third ventricular tumor, these are the three things that we do for all the cases. And once the hydrocephalus develops, we use ventricle as a corridor to do a biopsy. So this is what I have done the biopsy, endoscopic biopsy of the tumor. And it turned out to be a round cell germ cell tumor, germinoma. And then there is no need of any major surgery to be done as well, One cycle of chemotherapy, etoposide, the tumor melts off. The child took 6 cycles of chemotherapy, and then she has gained weight and all those stuff. Again, one of the very good prognosis. Okay, so this is germinoma, the commonest germ cell tumor, very good prognosis. The role of surgery is for a histopathological diagnosis. It melts, it melts like ice with chemotherapy. 7-year-old child comes with headache, vomiting, no neurological deficit. Again, lesion sitting in the third ventricle, variegated appearance, causing hydrocephalus. Okay, we got the tumor marker done. They were all negative. Then we did an endoscopic biopsy, and it turned out to be a mixed germ cell tumor. So when you have germ cell tumor, they can have various lines of tumor also. But the good part is that they respond very well to the chemotherapy. 5-year-old child presents with lethargy, sleepiness, was diagnosed recently as hypothyroid. So everything was labeled on hypothyroidism. No vomiting, no visual disturbances, But since, in spite of thyroid replacement, he didn't improve. That is when the pediatrician got alerted and got an imaging done. And this is the lesion, You see there is a supracellular lesion sitting in the third ventricle and causing obstructive hydrocephalus. Diagnosis? Germ cell tumor. We don't know. Craniopharyngioma. These are all googly. Okay. This is a craniopharyngioma where it is cystic solid tumor, ma'am. Germ cell tumor was all solid. This was a cystic solid tumor. Again, to me, it looks all solid. Yes. And we need to get a CT scan done because it has a calcium deposition. So again, calcium, finding a calcium is pathognomonic of craniopharyngioma. Okay. So like when we do a CT scan, we see this calcium sitting there. So this is again like diagnosis of 100% specificity. Okay. So pre-op only we know the diagnosis. And this is the machine oil that we see, from the cyst fluid. Okay, craniopharyngioma. Now this location, because of the pseudopodia into the hypothalamus, the location causes it to be a malignant, behave like a malignant. The role of surgery, decompression and safe excision. 7-month-old child presents with irritability, vomiting, large head, no neurocutaneous marker, large head. So ultrasound was done, showed hydrocephalus, and then an MRI was asked for. So this is the MRI where there's a gross hydrocephalus. And then you see a tumor sitting in the third ventricle, occupying whole of the third ventricle. Okay, brilliantly enhancing, frond-like, brilliant enhancement to the contrast. Diagnosis? Choroid plexus tumor. Okay, so this is a choroid plexus papilloma, and this is only condition where hydrocephalus happens because of the overproduction of CSF. Okay, rest of the time there is always absorptive abnormality. In this tumor, there is an excess of CSF production. Okay, so complete excision was done, and then now she's absolutely fine, tumor free. Choroid plexus papilloma. Okay, so uncommon ventricular as well, low-grade tumor, good prognosis, only surgery remains the mainstay of the treatment.
Why Is above? is the choroid plexus papilloma seen antenatally also? Yes, ma'am. We can see, but most of the antenatal tumor that we see would be teratoma. Okay, when you have a antenatal mass, usually they turn out to be a teratoma or a choroid plexus high-grade carcinoma, or maybe a malignant like ATRT or sarcomas that we see. Because Very dismal. yeah, because often we get an antenatal report which reports a choroid plexus, a small nodule or a No, tumor. choroid plexus cyst is different, ma'am. Choroid plexus cyst is totally different. Okay, That is very common antenatal finding that we see. The most of the time, what happens is that there is an intraventricular bleed, and the radiologist mislabels this as tumor and gives the bad prognosis. okay, okay, And usually, it is a germinal matrix bleed that they see. okay. They are very rare tumor. As a pediatric neurosurgeon, I would be operating 3 cases in a year. So Okay. very 8-year-old child, intermittent headache, vomiting, okay, gait imbalance, and you see there's a lesion sitting in the third ventricle, okay, Hmm. okay, causing hydrocephalus, gross hydrocephalus. So this is a colloid cyst, okay, it's not a tumor, but it is a congenital disease, but it acts as a space occupying lesion and can cause acute hydrocephalus. So if you find a colloid cyst that is more than 10 millimeter, immediate surgery is advised. So suppose you get a scan done for an incidental, headache or maybe head injury, and you find a colloid cyst. If it is less than 10 millimeter, no need of a surgery. But if it is more than 10 millimeter, immediate surgery is advised. I'll take a break, ma'am. क्या अभी और है time हमारे पास? Yes, you have time. How many cases? Okay, we'll start another couple of cases. Okay. Please So it's go. a 10-year-old child. Yeah, 10-year-old child comes with imbalanced walking, headache, and fundoscopy that is done shows papilledema. So again, papilledema is one of the very good sensitive sign, and most of the pediatricians, they are busy with their practice. So what I would suggest is that just get an ophthalmologist to do the papilledema. No? We hardly see the fundoscopy. We don't have a good working fundoscopy with me ourselves. And let the third person who is not involved in the patient care can give an honest opinion, okay. And if there is a papilledema, that's a red flag, then immediately a neuroimaging is asked. So this is a 10-year-old child, and here you see this. Here there is a lesion in the posterior third ventricle in the brainstem. That area is known as tectum, okay, and causes aqueductal stenosis, secondary leading to the hydrocephalus. And because of hydrocephalus, there is a gait imbalance. So what is the diagnosis and how would you proceed? So it's a tectal glioma. It's low-grade tumor, and we don't do a biopsy also for this. Again, neuroimaging gives a very good diagnosis. They are benign in nature. They remain indolent for years together, maybe decades also. The only role is that when there is a hydrocephalus, we do an endoscopic third ventriculostomy and relieve the hydrocephalus. And the places where an ETV is not possible, then a VP shunt can be done. Okay, no need to attack the tumor because it is rising from the tectum plate and is benign in nature. Okay. Later So in the what do? You excise the tumor? Pardon, ma'am? Do you excise the tumor? Yes. No. It is masterly inactivity for the tumor point of view. We just relieve the hydrocephalus. Oh, okay. And yearly annual neuroimaging is done and follow-up is done. Okay. No surgery directly for the tumor, no radiation, no chemotherapy. Okay. Okay. 9-year-old child comes with hemiparesis since 3 months. It is progressing and now has got vomiting also. So if there is a hemiparesis that is slowly progressing, localization would be somewhere along the corticospinal tract. Okay. Since the face is not involved, the facial structures of brainstem is not involved. So again, here you see there's a lesion sitting in the thalamus. First, a CT scan is done, and then an MRI is asked for. So there's a brilliantly enhancing cystic solid lesion sitting in the thalamus.
This is pilocytic astrocytoma. Even if it is deep-seated, can be safely removed, surgically excised. Okay, this is the neuro navigation where we use this is a modern tool, like Google navigation that we have got. We have a neuro navigation where a pathway, least destructive pathway is selected, and then the tumor is excised. So we are reaching the tumor boundaries. This is the posterior limit of the tumor. So even if it is arising from the midbrain thalamus, still it can be excised. So the histopathology is pilocytic astrocytoma and has a very good prognosis. Okay. Do you operate under CT scan guidance or Pardon what? me? Do you operate under CT? No, it is a navigation. No. The MRI is done. And with the MRI, it is loaded in the neuro navigation machine and we get the images. Okay, so there are two types of navigation. Is this the पहले जो stereotactic की करते थे ना मैम, वही है frameless stereotaxis. Okay, and then we have means this is the what would say not real time. The data is acquired before the surgery, and intraop MRI acquires the data real time also. So this is the new use of AI in medicine. AI नहीं है मैम, this is simple technology. Artificial intelligence अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उसका भी मैं कभी आपको बताता हूँ. अच्छा. Okay, so this is a good prognosis, pilocytic astrocytoma. Okay, this is a 9-year-old girl, comes with severe headache. She was tested malarial positive, anti-malarial treatment was given, but still the headache persisted, and it was unexplained clinically because of malaria, and that is when the pediatrician got a imaging done. So this is the tumor sitting in the thalamus. Okay. So an MRI was asked for. There is again a diffuse tumor occupying whole of the thalamus, displacing into the ventricle, causing the obstruction. You can see the asymmetrical dilatation of ventricle. Okay. And the funny thing is that you can see a daughter cyst also, daughter tumors also. Okay. So whether it is a malignant tumor or tuberculoma, how do we differentiate? So now what we do is that during the MRI, we do a spectroscopy. And during the MR spectroscopy, if the choline peaks are high, it means that's a tumor. If the lactate peaks are high, then it becomes an infective pathology. Okay. So now this is a glioblastoma multiforme. This is one of the very bad tumor. And only role is just to do a navigation guided biopsy. So this is how the navigation looks like. So the head is fixed with the frame builder. It's all prepared. And then we make a trajectory, minimally invasive trajectory. And the place where we want to do the biopsy, only like 1 millimeter part of the tumor is taken out and sent for the biopsy. Burrow biopsy. No need of any major surgery to be done. Okay, glioblastoma. It's a frozen section. It's a frozen section. Yeah, frozen and also paraffin section. Okay. Frozen, like any brain tumor we do, we'd like to get a frozen section done as well. Okay. Okay, so this is one of the very bad malignant tumor, brain tumor. So one is ATR, second is GBM. So we don't wish children to have that, because in spite of all the best of the treatment, still they don't make it. Okay, so take home messages. Every tumor has a different biology. Okay, so apples are apples, oranges are oranges. Just because we had a bad experience, the tumor was partially excised, the child didn't make it, doesn't mean that we don't give chance to the child, and we get a specialist opinion done. So now we are looking for a better outcome. Why the prognosis and everything has increased is that because of the MRI and early diagnosis, the children are presented, the pediatrician is aware, they get an imaging done, the diagnosis is quite early. Microscope, endoscope, these are the gadgets that we get in the OT that helps in the very good outcome. Neuro navigation. There's a machine called QSA, there's a Cavitron ultrasonic aspiration device, aspirator, where you can melt the tumor, make it gel and aspirate that, without disturbing the surrounding important vital structures. We have a safe anesthesia methods. We have pediatric anesthetists who can take care of the children, so blood loss and everything can be maintained. PICU and nursing care, post-operative period. And main thing that I think that has changed is the awareness among the pediatricians. More and more pediatricians are taking, I know a lot of pediatricians, once the diagnosis is done,
they would call me every day and just want to know what the prognosis, biopsy aaya kya rahega, long-term prognosis, and all those stuff. They are so deeply involved. Okay. So now, if it is a low-grade tumor, we are talking about the cure, almost a good survivor. If it is a high-grade tumor also, if it turns out to be a round cell tumor, germ cell tumor, then they respond very well to chemotherapy. So again, very good prognosis. Multidisciplinary approach is needed. That's the order of the day. Thank you very much. Thank you. Thank you, Naresh. Thank you very Thank you, much. sir. There is one question, like how many cases you have seen the recurrence after the operation has been done? Yeah. So now the recurrence kaisa rehta hai, ma'am? If the tumor was excised partially, then there would be 100% recurrence. Okay. So it all depends upon who has operated and how much the tumor was safely excised. And what the dictum we follow is that the first surgery has to be the best surgery. So if somebody, a neurosurgeon, like posterior fossa tumor, as a pediatric neurosurgeon, I am operating almost like 1 or maybe 2 tumors in a week. So maybe 75 tumors in a year. And for a regular adult neurosurgeon, he will be operating 1 or 2 tumors in a year. So they are also worried. And in pediatric population, blood loss and hypothermia are the big major issues. Yeah. And unfortunately, it's very easy to say, अरे निकला नहीं, brain के vital structure को चिपका हुआ था, वगैरह वगैरह. But that is not the case. So appropriate surgery done, then complete excision, then the recurrence is very low. Of course, yes. If it is partially excised, then definitely, unless they respond to an adjuvant treatment, 100% recurrence. I have a question. They Ah, say that, yeah. Yeah, go ahead, Jayshree, you wanted to say. Yeah, they say that if you do a biopsy, there like seedling occurs and the like the tumor may spread out. Is it true? No. That is, see, how would the brain tumor spread? The brain doesn't have the lymphatic system. So any spread that would happen in the brain tumor should be within the CSF pathways. Okay, so usually they have a spinal metastasis. So malignant tumor would spread to the spinal metastasis. Okay, and there is nothing like an FNAC that we do, for in a other pediatric oncology or regular oncology care. When we see a posterior fossa tumor, suppose there's a 5-year-old child comes with posterior fossa tumor. So I have a diagnosis of medulloblastoma, pilocytic, and ependymoma. And my role is not to go there and do a biopsy. My role is to excise that totally. So if my aim is to excise that totally, no matter what is the diagnosis, even frozen is not needed, because once you know what is to be done, complete excision is the aim or the goal, But yes, pata nahi, I have not seen anybody doing a biopsy. The people who would land up doing biopsy is that once you open up the patient, and the brain starts swelling up, if there is a bleeding, So what they would do is that they will just take a tumor out of it and then close the child. So it's again like how we can explain is that ये सोता हुआ शेर है, तो उसको ज़्यादा उंगली नहीं करने का, छेड़ने का नहीं. You go well prepared, and when the child means when the lion is still sleeping, you try to get it out. And it's pure surgical techniques actually. One of my question is, if the child is, the prognosis depends on the setup also, or it is only the surgeon? Means if you are operating in Wadia and if you are operating in elsewhere, in one of the SRCC, the result differ or it's the same? No, see, it depends again, Means my post-op management, pre-op preparation, and the operative facility. Yeah, I'll come back to Surgeon that. remains the same. Yeah, I'll come back to that. So how we are getting the better prognosis is now MRI and early diagnosis. That is not independent of any hospital. Microscope, endoscope, neuronavigation, QSA, So whichever hospitals I am attached, at least they have all these facilities. Okay, including Wadia Hospital. Wadia Hospital, I can promise you that we are giving the best of the best. I would put it like world-class results actually. Super. Okay, so the only problem that we find sometimes is the infection, that happens post-operative period, and that we are trying hard to
decrease as much as possible. Safe anesthesia techniques, again, wherever we are having now, they are all pediatric anesthetists. They have adequate exposure, PICU, nursing care, and awareness. So, irrespective of any hospital that is going to give the outcome, I don't buy by that. Of course, yes, the bigger the hospital, more frequent the surgeries are done, more frequently the surgeon is doing the same surgery, the results are different. Of course, if somebody tells me to come and do the surgery in Alliance Hospital or somewhere in, say, Virar, then that is not fair. Small nursing home where there is no facilities. Now we have a lot of this, kya bolte hum log, neurosurgeon, they have this portable microscope, So they get it on rent. Arey, hum kar denge. They don't want to have diplomatically or politically, they want to be correct, They don't want to spoil the relation with the referring doctor. But what I personally feel is that result should be the primary thing, no matter. And I would promise you, any pediatrician or any clinician also is very happy with the result, no matter where it is done. Correct. Okay. Yeah. What is the average time a neurosurgery takes? Ma'am, it depends, ma'am. It again depends, It is not like 6 hours, 10 hours, and all those stuff, Few of the tumors, like this week I have operated a choroid plexus tumor, a lateral ventricular tumor in Wadia only. And it took me 3.5 hours actually, skin to skin. So we try to get as safe as possible anesthesia and minimum anesthesia that is required. And again, it depends on the tumor, but mean average time, I would put it like 4 hours, 4.5 hours, not more than that. That's a lot, Naresh. That's a lot. Are there any questions? Yeah. Anybody wants to ask? He was excellent as usual. Excellent. Yeah, Naresh. I don't think we have seen half of, and the most common I thought was pilocytic astrocytoma. Now I can say that at least. So that was the that has come in the third ventricle as well as the fourth ventricle. So that I'll remember. The idea of this presentation is that to prime the pediatrician that what are the various types of tumor we get, what are the Correct. various presentation we get, and how the management can be also different, ma'am. Yeah, so just innocuous looking, vomiting, torticollis, and lower motor neuron 7 can turn out to be a huge tumor. Thank you so much for bringing so much awareness. I would put it the other way around, ma'am. Means as a neurosurgeon, I would see so many patients who have already been diagnosed. But for a pediatrician, maybe see how many vomitings you are seeing, in the OPD, Lots. how many headaches you are seeing, So Lots. have a red flag and then get an suspicious and then get a positive imaging done. MRI is not cheap also, it is expensive, for a family, Yeah, So I yes. would definitely appreciate the pediatrician and the hard work and the coronaries they burn, before getting an imaging done, ma'am. So, Yes, one more question. yeah. Ma'am. Jayashree, I wanted to ask whether a 1.5 Tesla or a 3 Tesla would matter in the, diagnosis. No, ma'am. Actually speaking, a good MRI in Bombay now we have 1.5 Tesla is the minimum one. So it doesn't make a big difference. The only thing is that when we are doing a functional imaging or when we are doing a neuronavigation, like DTI study, I have not put DTI studies. So if that is needed or epilepsy protocol surgeries when we are doing, then a 3 Tesla machine is 3 Tesla MRI is needed. More than that, it is just a marketing gimmick, And most of the big hospitals, they have 3 Tesla machines. Okay. One last stupid question. When is the most important indication for MRI in a headache and vomiting child? When should the MRI should be done in a headache vomiting child? I have not kept that actually. So there are some red flags actually, so. And the red flags depend upon the age, I would put it, less than a month, 1 year old child, okay, around say 5-year-old baby and then 10-year-old child, So less than 1 month, most of the tumor they present with a large head, raised ITC feature and 6 nerve palsy. So if you have a hydrocephalus, so if you have any of these things in a infant or in a less than 1-year-old child, then neuroimaging has to be done. So simple thing that we can do is to rule out hydrocephalus by sonography. And if it is a tense anterior frontal, any cranial neuropathy, So that is very important.
So now we come to a 4 to 5, 6-year-old child, So here, early morning headache that relieves by the vomiting, okay, or what we say, scholastic performance not happening, visual disturbances. These are the subtle signs that they come. Of course, if there is a hemiparesis or 6 nerve palsy, epilepsy also, like unexplained convulsion, again, not related to fever and unexplained, again is a indication to get an imaging done. MRI done. Okay, and 10-year-old, they have less malignant tumor, and the presentation again is slightly different, like they have a gait imbalance in walking, speech slurring happens. Suppose there's a nasal tongue that comes in, or difficulty in deglutition, So then we are looking of the brainstem lesions and all those stuff. So any positive neurological signs or symptoms, unexplainable or persist, like we had a child who had a Bell's palsy, straightforward Bell palsy, but that should improve. If it doesn't improve, then that should tubelight chalu ho jana chahiye brain ka. And if we are still in doubt, get a pediatric neurologist help done. We have so many pediatric neurologists easily available, and at least क्या होता है, अपने guilt नहीं रहता है कि मैंने मेरे side से कुछ करके नहीं गया. That's a very important point, sir, because to refer to a pediatric neurologist is an important part of early detection and treatment for the child. Yeah. Thank you so much, Dr. Naresh Biyani, sir. We will definitely keep in our mind the red flag signs and detect the smaller or minor variants where we can give the earlier treatment to the child. Thank you so much for enlightening us on various parts, and we would like to have you for many more sessions henceforth. Thank you. Yeah, So much. yeah. I saw all your slides were I have- dated 24th May. That means you made this Pardon, ma'am? today. So wonderful. I said you made the presentation today, 24th May. So thanks a lot for that. No. That's the header and footer, ma'am. So Okay. that is for today's date. Oh, So okay. wherever I do the presentation, I make it the same date actually. आज का नहीं है मैम, ये 10 12 साल पुराना slides है. No, I meant the presentation only. Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you, Naresh. Yeah, ma'am. Yeah. Thank you so much. Now we have another speaker, our ever enthusiastic, loving, and very dedicated president of IIP Palghar will be discussing an interesting case. She is at present Maha-IIP on executive board member of 2023. Also, she is an advisor on the board of Mental Health Initiative Mumbai. She is a founder president of Bal Bhavan Vasai, where various cultural activities are being done. She is a past secretary of Indian Medical Association of Vasai, past head of NICU DM Petit Municipal Vasai, and trained in neonatal and pediatric echocardiography. I was her echo buddy. And I welcome Dr. Anjali Gokarna madam for her case presentation. We are really waiting to have a knowledge feast with you. Thank you so much, Jayashree. And I remember all those lovely echocardiography learning days. Yes. I'd like Pallavi to share my presentation. So this is a very curious and very nice case we came across this week only. So it was just 2 days ago that this child was with us. Next slide, please. So this was a 9-month-old baby who came. They were actually from UP, but he was born and brought up here, and there was no history of travel in the past few months. He came with generalized edema. This child was hospitalized in some other place since last 3 days, and there they started noticing edema after hospitalization. They got hospitalized for fever and a rash. The fever started 5 days ago, and 4 days ago there was a rash, and for that rash they got hospitalized.
There was, when they came to us, that was on the 5th day of the presentation, the rash had disappeared. There was loose motions since the fever had started. So the loose motions were small, watery, yellowish. This child also had a poor appetite and occasional vomiting. There was no loss of consciousness, no cough, cold, and the urine output was okay. Next slide. Pallavi, next slide. Yeah. This is the child. This is on day 2. The edema is looking much less. There was severe edema on examination. The eyes were, the child could barely open his eyes. There was periorbital edema, cheek edema. There was generalized anasaka all over. And more important, this child had huge scrotal edema and later also developed penile edema. And urine output was always good. There was no rash. Next slide. Next slide, Pallavi. Yeah. So, anasaka, huge scrotal edema, penile edema. The edema was tender to touch and the child was very irritable. Pale, no icterus, no rash. And the whole edema was tender, tense abdomen. And it was difficult because of the tense abdomen to feel the liver or spleen. However, there was an ultrasound report which was done in the previous hospitalization, which showed that there was a liver present of 3 centimeters and there was no splenomegaly which they saw. When we saw, the child was febrile, 99 to 100 degrees. There were no CNS or RS findings. Actually, it was difficult to do anything because there was so much edema and the child was so irritable. Next slide. So at this stage, I thought this was some kind of vasculitis. Of course, I did think of nephrotic syndrome, some renal pathology, but it seemed unlikely because there were no urinary complaints. And generally, a nephrotic syndrome child is a happy child who has edema. He's not an irritable child. This child, and it's not a tender edema. This child had, so perhaps some kind of vasculitis. I had seen a child like this earlier of malaria. So I thought of malaria. It is possible at some times to see a dengue child like this. I thought of Kawasaki because of the edema. I thought of MISC and of course, septicemia was on the cards. Next slide. So I started on IV ceftriax and an oral Lumerax, and I have to finish this presentation in 7 minutes because we are going to start at 4 sharp. We gave IV fluids. And these were the investigations. Now, this is little opposite. So 19th was the day child was admitted and 17th was the earlier one. Hemoglobin dropped from 9 to 7. The WBC count went up from 5,700 to 18,600. And the platelets were just normal, was 1.65. And CRP was very high, that was 91, and the ESR was okay. Now, the electrolytes, the potassium was 2.7. There was transaminasemia, the transaminases were around 200. Urine was normal, there were no proteins, and the serum cholesterol was normal. Next slide. And on the first day, I just gave ceftriaxone, and on the next day, on the right arm, I saw this. So the sister actually noticed this, and she told me, "Madam, just have this. This is the part that is the most tender." And any guesses? Yeah. So next slide. So this was an SCHAR, and this I was almost jumping when I saw that. I said, "Chalo, we have a diagnosis." So this was an SCHAR. It is a crusty necrotic lesion with or without surrounding erythematous halo, which suggests the location of the vector bite. It is plainless, non-pruritic, but this child had severe pain. So although it's said here it's painless, there was severe pain, induration, and it was more than a centimeter in diameter. And it's usually single, but multiple can occur, and it resembles the skin burn of a cigarette butt and is associated with regional lymphadenopathy, although I didn't see any lymphadenopathy. Next slide.
it is recommended that in any PO, you should carefully look for an SCHAR because you may have it in. So we had missed one case earlier where it was on the buttock of a little older child, and we had not stripped that child completely. And that child had a 15 days of PUO. So that was one of the first earlier patients, and this was the second. Is considered pathognomic, but it can be seen in anthrax, in ecthyma, in spider and rat bite. It is uncommon in those with spotted fever group, but it's commonly seen in scrub typhus. Up to 97% of patients have it. Next slide. So how does that bite come? It's from the mite. It's the larval form of the adult mite or an insect, which is actually found in grass and in shrubs. So this mite, to grow, it's the larva which needs some food, and it doesn't feed on the blood of a human. It feeds on the it forms a burrow in the skin, and it draws up, it puts enzymatic juices inside and draws up the soft tissue from our body. And that's how it causes itching. So there are no eggs. It's the larva that bites. It's not the adult, but the larval stage. And this mite is rickettsia. So the adult mite is infected, and she passes it on to the larvae. And these larvae, when they are in the egg stage only, they suffer from rickettsia. And that's how, when they bite, they pass on that rickettsia to us. So the vector does not, suffer from the illness. And there is no animal that transmits it. It's the vector itself that is having that rickettsia. And that rickettsia is actually a protobacterium, and it's called Orencia tsutsugamishi. So the scrub typhus is also called the Japanese river disease or scrub disease or Tsutsugamishi. And these mites are present wherever there are shrubs. Now this father, when we asked him, the mother also said, no, it was present for last 5 days. Actually, next slide, it takes at least 10 to 15 days after the bite to get this scrub typhus. So when they told us that this is there for 5 days, we didn't believe. And then we asked them to think over, and they said, yes, 15 days ago, they thought it was a mosquito bite, but it went on. And then after 15 days, this child got these presentations. And what are the features? Fever, rash, SCHAR, conjunctivitis, which our child didn't have, edema, which our child had, hepatosplenomegaly, which our child had, and systemic signs, which were not there. Next slide, please. So what are the compatible? This is all taken from a very lovely article, which is in Indian Pediatrics 2016. And one of the authors is Dr. Vijay Yevle. There are guidelines for rickettsial infections and fever, sepsis, fever with rash, fever with edema, a dengue-like illness, fever with headache and myalgia, and fever with hepatosplenomegaly with acute gastroenteritis. So these all symptoms were there in our patient. The dengue tests which were done were normal. Next slide. So what is the epidemiology? Now, we used to think that there are certain pockets that have rickettsia, but I would say, friends, that you should consider this infection in any PUO because we don't know about the travel history. We don't know the visitors to our patients' houses. So someone would be having this infection. So if there is a history of a tick bite or visit to an area, common habitats of vectors like high uncut grass. So this patient told us that there was a construction site behind. So this child fitted into the epidemiology. Next step, next slide. And tests, I didn't do any test because that SCHAR itself was diagnostic, but we can do Wheel Felix, which is cheap, not very sensitive, but specific, or we can do an IgM ELISA, which is expensive and specific and sensitive. But I didn't do any test because this child responded. Next slide. Treatment, doxycycline is the drug of choice. However, doxycycline is available as a 100 milligram tablet and the dose is 2.2, which would come as a very, very tiny dose for this child. There's no syrup available. So I chose to give others which are equally effective. I chose to give azithromycin.
Azithromycin, clarithromycin, and chloramphenicol are other drugs which are equally effective. I gave azithromycin, and within 24 hours, there was excellent response. I gave at the rate of 10 mg per kg. Next slide. So this, like I said, friends, was taken IAP guidelines on rickettsial diseases in children. Please go through this very lovely article, and I will be sharing this in our group. Next slide, please. And this is the child on discharge. He was happy, playful, and only in 3 days, this child was fine. So azithromycin can be given for 5 days as per this, but our child was so sick that I have decided to give it for 10 days. Next slide. In conclusion, think typhus when you have fever, rash, edema. Look for an eschar. Eschar is diagnostic of scrub typhus. Doxycycline is the drug of choice. However, azithro, clarithrol, and other antibiotics can also be used. Thank you. Excellent presentation. Thank you. Madam, superb case. Thank you so much. Very interesting. You And can see scrub typhus even in a neonate. This was 9 months old child. very interesting, and we will be more alert now to see all such signs like ischia and all if fever is more than 5 days. And for azithromycin, do we give the dose as 20 milligram or 10 milligram per kg? The recommendation is 10. I 10. gave only 10. Yeah. We Thank go you so much. We no had discussion. We go for the next. we have Dr. Lalit Verma as our next speaker. However, because of some emergencies, we have to cancel his session, and now we are ahead with more interesting and very informative lecture. आता आपल्या समोर मी IIMA महाराष्ट्र, IIP पालघर आणि महा IIP या तिन्हीच्या मंचावरून आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. मी डॉक्टर जयश्री देशपांडे आजच्या आपल्या या सेशनला आमंत्रित करते आपल्या संवादक डॉक्टर अंजू तिवारी शुक्ला यांना. आपले जे प्रमुख वक्ते आहेत डॉक्टर सतीश तिवारी सर आणि डॉक्टर अनुराग पांगरीकर सर, तसेच आपले जे तज्ञ आहेत डॉक्टर गिरीश सरडे सर, यांचे सर्वांचे स्वागत. आणि ओव्हर टू यू डॉक्टर अंजू. धन्यवाद मॅडम. महाराष्ट्र IMA, महाराष्ट्र IAP अँड पालघर बालरोग तज्ञ संघटन ती मला हे अवसर दिलाची मी असं महत्वाचे कार्यक्रममध्ये भाग घेऊ शकते. आज आपल्याकडे जे विषय आहे ते पण खूप महत्वाचे आहे. ते मेडिको लीगल ते कोर्ट कचेरीचे मामले असते जे आपला दररोजची प्रॅक्टिस मध्ये असते. त्यांच्या आपण कसं टाळू शकता, त्यांच्यासाठी काय काळजी घेऊ शकता. आणि आमच्याकडे त्याच्यासाठी ते स्पीकर आहे ते डॉक्टर सतीश तिवारी सर. नमस्कार सर. डॉक्टर नमस्कार अंजू सर. नमस्कार सर. नमस्कार एव्हरीवन. आणि आजचे ते एक्सपर्ट आहे डॉक्टर गिरीश चर्डे सर. शुक्ला मॅम. नमस्कार सर. सॉरी टू डिस्टर्ब. आपल्याला सुरुवातीला प्रार्थना घ्यायची आहे. हो, त्याच्यानंतर आम्ही प्रार्थना घेते आणि आमचे स्पीकरच्या वेलकम करते. येस मॅम. येस मॅम. थँक्यू. पहिले आपल्याला ते महाराष्ट्र IAPचं हे फ्लायर लावायचं ना, ठेवून काय लावायचं अर्चना? नाही लावायचं. बरं, हेच करू. आज आपल्याकडे सिस्टर वर्षा वैशाली प्रार्थना म्हणणार आहे. वैशाली सुरू करा. सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन. फ्लायर आलेला आहे. मी फक्त पहिले स्लाइड 2 शेअर करते. ओके. मी तुझा असिस्टंट मागची
Yes, ma'am. Please start. आपण आता प्रार्थनेने आपला कार्यक्रम ची सुरुवात करूया. नमस्कार, मी वैशाली वनमोरे. सुखी होण्याची प्रार्थना. रोज आपल्या देवीचे डोळे मिटून स्मरण करा. मग ही प्रार्थना म्हणा. देवी, मी तुझाच अंश आहे. माझा आजचा दिवस सुखशांतीचा जाऊ दे. त्यासाठी हे उपनिषदातील नियम मी पाळेन. ते नियम असे आहेत. प्रत्येक बाळ माझे बाळ आहे असे जाणून मी त्याचे लाड करेन, सेवा करेन. आम्ही एकत्र राहू, एकत्र खाऊ, एकत्र पिऊ, एकत्र मोठी मोठी कामे करू, तेजस्वी होऊ. कोणाचा राग द्वेष करणार नाही. कोणी चुकला तर क्षमा करू. सर्व सुखशांतीने राहू. मी कुणाला इजा करणार नाही, मारून, शिव्या देऊन वा रागावून, अगदी मनातल्या मनात सुद्धा. व मग मलाही कोणी इजा करणार नाही. पण कुणी त्रास दिला तर शेराला 1.25 शेर होईल. मी नेहमी खरे बोले. जे माझे नाही ते घेणार नाही. चोरी करणार नाही. सर्वांशी भाऊ बहिणीसारखे प्रेमाने वागे. सर्व मला हवे आहे असा मोह करणार नाही. मी स्वच्छ राहील शरीराने व मनाने. कामे करण्याआधी व नंतर हात धुवे. देवाने ठेवले आहे तसे संतोषात राहील. स्वतःमध्ये प्रगती होण्यासाठी रोज काहीतरी काम करेल. यालाच तप असे म्हणतात. रोज काहीतरी नवीन शिकेल. जो शिकवेल त्या गुरुचा आदर करेल. माझ्याप्रमाणेच देव सर्वांमध्ये आहे. सर्वांचा मान ठेवेल. याने मी सुखी होईल. माझ्याप्रमाणेच सर्वांना सुख लाभो, सर्वांचे भले हो, सर्वांचे आजार दूर होत, कुणाला दुःख होऊ नये. आम्ही ज्ञान मिळवू. मृत्यूपासून अमरत्वाकडे जाऊ. चांगले विचार करू, चांगले गोड बोलू, चांगले कामे करू. आम्ही ही उपनिषदातली प्रार्थना रोज करू. सर्वांना शिकवू. ओम शांती शांती शांती. धन्यवाद. आता मी आमंत्रित करते डॉक्टर अंजू तिवारी शुक्ला यांना आपल्या प्रमुख वक्त्यांची ओळख करून देण्यासाठी. ते आजचे जे प्रमुख वक्ता आहे डॉक्टर सतीश तिवारी सर. ते फाउंडर प्रेसिडेंट आहे इंडियन मेडिको लीगल एथिक्स असोसिएशन, फाउंडर कॉन्व्हेनर ऑफ ह्युमन मिल्क बँकिंग असोसिएशन. ही इज प्रेसिडेंट ऑफ IYCF चॅप्टर IAP 2022-23. ही इज वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स at Medical College Amravati. Sir has won many awards like Dr. Nirmala Kesari Oration 2012, Dr. NB Kumta Award 2015, Dr. Shirole Oration 2019, Dr. Ghoshal Oration 2019. Sir also sir संपादक पण आहे. ते टेक्स्टबुक ऑफ मेडिको लीगल इश्यूज आणि टेक्स्टबुक ऑन मेटर्नल अँड इन्फंट यंग चाइल्ड अँड एडोलसेंट न्यूट्रिशन. सर तुमच्या खूप खूप अभिनंदन आहे आजचे कार्यक्रम मध्ये. नमस्ते एव्हरीवन. सर्वांना नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. आणि आमचे जे दुसरे स्पीकर आहे डॉक्टर अनुराग पांगरीकर सर. सर बीड महाराष्ट्रामध्ये श्री समर्थ बाल रुग्णालयामध्ये. Anju, just a minute, please make it full screen. सर अनुराग पांगरीकर सर श्री समर्थ बाल रुग्णालय बीड मध्ये प्रॅक्टिस करते आणि त्यांच्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट आहे ते मेडिको लीगल, चाइल्डहुड डेव्हलपमेंट आणि न्यूट्रिशन.
तसेच जे आजचे कार्यक्रमामध्ये जे एक्सपर्ट आहे ते डॉक्टर गिरीश चर्डे सर. Dr. Girish Cherde sir. Sir is executive member of Central IAP Maharashtra. Girish Cherde sir is alumnus of GMC Nagpur. He is director of Advanced Critical Care New Health City Hospital Nagpur and associate director of Nelson Children Hospital Nagpur. And sir last 18 years पासून ते नागपूरमध्ये प्रॅक्टिस करत आहे. Sir is working as active member of IAP. He is past executive board of junior secretary, vice president, treasurer secretary of AOP Nagpur. He is member of National AHA, member of BPNI, National IMLEA. He is junior secretary of NCPID 2012. He was convener of Mahapedicon Nagpur 2013 and organizing secretary of Neuropedicon 2015 Nagpur. He is convener of Pedicon 2018 Nagpur. Sir was organizing secretary of International Conferences COMHAD 2016. Sir has helped in establishing the first human milk bank at Daga Hospital with the help of Government Maharashtra. And he is awarding first NCDC, that is National Center for Disease Control at Nagpur 2022. Sir has also helped in establishment of Sickle Cell Excellence Center and Bone Marrow Transplant Unit at AIIMS Nagpur, and also the organ donation drive and member of ZTCC at Zonal Transport Coordination Center Nagpur. सर तुमच्या खूप खूप अभिनंदन आहे आजचे कार्यक्रम मध्ये. आणि माझी काही जे मराठीमध्ये चूक आहे ते प्लीज एक्सक्यूज करा. आपण सर्व फॅमिली आहोत. हा, मला अजून एक सांगायचं की अंजू शुक्ला स्वतः ह्या त्यांनी LLB केलेला आहे आणि त्यांना पण मेडिको लिगल ह्या गोष्टीत खूप रुची आहे आणि त्या पण मेडिको लिगल आता प्रॅक्टिस करणार आहे. गुड. हेमंत जोशी सरांना सांगायचं. हो, अंजुताई शुक्लांचं अभिनंदन. नमस्कार सर. हा, भाषा बोलल्याने येते हे कळलेल्या तुम्ही पहिल्या पेडियाट्रिशियन आहात. अभिनंदन. धन्यवाद सर. पुढे घे. या, गो अहेड अंजू. आता ते पहिला प्रेझेंटेशन आहे अनुराग सरांच्या. सर तुम्ही सुरू करू शकते. नमस्कार. सर्वप्रथम महाराष्ट्र IMA, महाराष्ट्र IAP व पालघर IAP यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या छान कार्यक्रमानिमित्त सर्व आयोजकांचे धन्यवाद व कौतुक. खरंच या 10-12 दिवसामध्ये खूप छान छान गोष्टी ऐकायला मिळाल्या. IAP पालघरच्या अध्यक्षा अंजली गोकर्ण मॅडम, उपाध्यक्षा जयश्री देशपांडे मॅडम व सेक्रेटरी वैभवी पर्वते मॅडम, आमचे प्रेरणास्थान तिवारी सर, ज्यांच्याकडून खूप शिकतो असे जोशी सर, जोशी मॅडम व झूमवर व युट्यूबवर असणाऱ्या सर्वांना नमस्कार. आजचा हा कार्यक्रमाला डॉक्टर्स आणि नर्सेस असे दोन्ही असल्यामुळे स्लाइड्स इंग्लिशमध्ये आणि बोलेन मराठीमध्ये असं कॉम्बिनेशन करतो. खरं तर आतापर्यंत आपण जेव्हा सर्व गोष्टींमध्ये पाहतो मेडिको लिगलमध्ये, तर आपल्याला फक्त डॉक्टर्स नोट्सवरच आपण विचार करतो. आणि डॉक्टरनी काय लिहिलं याच्याशिवाय बाकी गोष्टीचा विचार केला जात नाही. जस्ट अ मिनिट, मी शेअर करतो प्रेझेंटेशन. तर आता शेअर झाली होती तुमची. झाली होती का? बरं, परत हो, बोलत असताना झाली होती. ओके, परत एकदा फक्त शेअर करा. हा सर.
फक्त फुल स्क्रीन. येस सर, इट इज फुल स्क्रीन. थँक्यू. आतापर्यंत मेडिको लिगल इश्यूजवर चर्चा करताना आपण डॉक्टर्सच्या नोट्स, डॉक्टर्सचं डायग्नोसिस, डॉक्टरचं डिग्री, डॉक्टर विदर रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आहे MMC कडे वगैरे अशा गोष्टी पाहतो. पण पहिल्यांदा नर्सिंग नोट्स बद्दल हा जो विचार केला गेला तो खरंच कौतुकास्पद आहे. कारण काय होतं, प्रत्येक मेडिको लिगल केसमध्ये डॉक्टरच्या नोट्स आणि नर्सेस नोट्स या दोन्ही मॅच करून पाहिल्या जातात आणि नर्सेस नोट्सकडे आपलं दुर्लक्ष केलं जातं. आता जेव्हा मी बऱ्याच लोकांना सांगितलं की नर्सेस नोट्सवर मी बोलणार आहे, तेव्हा त्यांना प्रश्न असा पडला की नर्सेस नोट्स असतात का? तर हो, या पुढच्या 15-20 मिनिटांमध्ये मी आपल्याला काही प्रोफॉर्मा पण दाखवेन. आपल्या पूर्ण भारतामध्ये जे आरोग्य कर्मचारी आहेत त्यापैकी साधारण 30.5%, 30.5% हे आरोग्य कर्मचारी नर्सेस आहेत. आता नर्स शब्द हा मी मेल आणि फिमेल दोन्हीसाठी एकत्र वापरतोय, त्यामुळे त्याला ही किंवा शी काही आलं तरी दोन्ही गृहीत धरूया. याशिवाय काय असतं की आपण डॉक्टर्स राऊंड घेतो, दिवसातून 2 वेळा राऊंड घेऊ, 3 वेळा राऊंड घेऊ, पण बाकीचा सर्व वेळ हे नर्सेस आपल्या पेशंटच्या संपर्कात असतात आणि त्यामुळे पेशंटच्या आरोग्यामध्ये होणारा चढ उतार, त्यांची साधली जाणारी जवळीक आणि जेव्हा असे नर्सेस पेशंटशी व्यवस्थित संपर्क ठेवतात अशा पेशंटमध्ये सॅटिस्फॅक्शन थोडं जास्त असतं, असं अभ्यासांती आढळलेलं आहे. तर हे नर्स वॉर्डमध्ये काय काय काम करतात? तर झालेल्या जखमांची काळजी घेतात, मेडिकेशन्स देतात, ज्यामध्ये सिरप आले, गोळ्या आल्या, इंजेक्शन्स आले. समजा एखाद्या नातेवाईकाने तक्रार केली की माझ्या बाळाचं असं दुखतंय किंवा आमच्या पेशंटचं असं हा त्रास होतोय, तर हे नर्स पेशंट जवळ जातात, त्यांना तपासतात आणि त्याचं काय त्रास आहे तो पाहून मग ते डॉक्टरला कळवतात, म्हणजे ते मेडिकल एक्झामिनेशन्स करतात. प्रत्येक पेशंटच्या संदर्भात काही नवीन तक्रार आली आहे किंवा तब्येत बिघडत चालली आहे, तब्येत सुधारली आहे, या संदर्भात डॉक्टरांना कळवतात. मेडिकल हिस्ट्रीज घेतात आणि ज्या गोष्टी काही डॉक्टरांकडून विसरल्या असतील त्या सांगतात की डॉक्टर याच्या हातावर एक मोठा डाग दिसतोय, बघा बरं काय. मग गोकर्ण मॅडम म्हणतात अरे हा तर इशार आहे, आणि हा इशार सापडल्यावर त्याचं डायग्नोसिस रिकेटशियल फीवर होतं. अशा प्रकारे या ज्या तपासण्या असतात त्या पेशंट नर्सकडून आपल्याला बऱ्याचदा मिळतात. मॉनिटरिंग पेशंटचं हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सॅच्युरेशन्स, रेस्पिरेटरी रेट, हालचाली, कॉन्शियसनेस, ह्या सगळ्यांचं मॉनिटरिंग नर्स करत असतात. काही डायग्नोस्टिक टेस्ट लाईक शुगर एस्टिमेशन. समजा आमच्या पिडियाट्रिकमध्ये एखादा कोणा छोट्या बाळाला झटका आला की आम्ही पटकन विचारतो शुगर काय. बऱ्याचदा सिस्टर झटका आला हे सांगताना सर त्याला झटका आलाय आणि त्याची शुगर एवढी आहे असं करून सांगतात. ऑपरेट मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेळोवेळी पल्स ऑक्सिमीटर्स लावणे, मॉनिटर्स लावणे, असे मेडिकल इक्विपमेंट वापरतात. ब्लड काढून देतात आणि जेव्हा आपण कॅज्युअलिटीमधून पेशंट ऍडमिट करायला पाठवतो त्यांना ऍडमिट करून घेतात, बेड देऊन त्यांची पुढची प्रोसेस चालू करतात किंवा आपण राऊंडमध्ये डिस्चार्ज सांगितल्यानंतर पुढची प्रोसेस पूर्ण करतात. त्याशिवाय ज्या ठिकाणी वेगळे वेगळे कन्सल्टंट्स असतात ह्या सगळ्यांमध्ये एकत्र दुवा साधण्याचं काम हे नर्स करतात. आता जेव्हा एखादी केस होते किंवा एखादं कोर्टामध्ये एखादं मॅटर जातं तेव्हा काय काय डॉक्युमेंट्स पाहिले जातात, तर साधारण ऍडमिशन फॉर्म, डॉक्टरांनी लिहिलेली हिस्ट्री, त्यांचं काय डायग्नोसिस आहे आणि त्यानुसार त्यांनी काय ट्रीटमेंट चालू केली आहे, त्यांनी येऊन वेळोवेळी पाहिलंय का, पेशंटची तब्येत सुधारते का वाईट होते हे त्यांच्या नोट्समधून काही दिसतं का हे पाहिलं जातं. त्याशिवाय हे डायग्नोसिस करण्यासाठी किंवा त्यातील कॉम्प्लिकेशन शोधण्यासाठी काही इन्व्हेस्टिगेशन्स त्यांनी सांगितलेत का, त्या इन्व्हेस्टिगेशनचे रिपोर्ट आल्यावर त्या धरून काय ऍक्शन घेतली डॉक्टरांनी. कन्सेंट फॉर्म हा कॉन्ट्रॅक्ट असतो जो सांगतो की ह्या डॉक्टर आणि पेशंटमध्ये काय बोलणी झाली आणि काय दृष्टीने त्यांनी दोघांचं एक गोष्टीवर मत झालंय. याशिवाय नर्सेसचं मॉनिटरिंग केलेले व्हायटल्स, त्यांनी डॉक्टरांनी औषध लिहिले ही गोष्ट खरी आहे, पण ते औषधं पेशंटला वेळच्या वेळी मिळाली का हे नर्सेस चार्टमध्ये पाहिलं जातं. बऱ्याचदा आपण असं पाहतो की नातेवाईक जेव्हा तक्रार करतात निग्लिजन्सची तेव्हा ते म्हणतात की आम्हाला ऍडमिट केल्यापासून आम्हाला डिस्चार्ज केल्यापासून आम्हाला कोणीच पाहिलं नाही, आमचा बाळ आजारी होतं सारखं पण आम्हाला कोणीच लक्ष दिलं नाही.
तर जेव्हा या लोकांनी कंप्लेंट सांगितली तेव्हा नर्सने तिथे जाऊन पाहिलं का, त्यांनी डॉक्टरांना कळवलं का, हे सर्व नर्सेस नोट्समध्ये येतं. याशिवाय इनटेक आउटपुट चार्ट, डिस्चार्ज और रेफरल कार्ड हे सगळे डॉक्युमेंट्स आपल्याला केसच्या दृष्टीने किंवा जेव्हा कायदेशीर गोष्टी येतात तेव्हा महत्वाचे असतात. आता ह्या आपण जे आता नर्सेस नोट्स बद्दल बोलणार आहोत, तर सगळ्यात चांगल्या नर्सेस नोट्स कशाला म्हणायचं, तर इफ अनदर नर्स वेअर टू टेक ओव्हर दिस असाइनमेंट विदाउट अ व्हर्बल हँडओव्हर. आपण नेहमी पाहतो की ड्युटी बदलताना पूर्वीच्या ड्युटीतल्या नर्स पुढच्या ड्युटीतल्या नर्सला प्रत्येक पेशंट जवळ जाऊन त्याचा पेपर घेऊन सांगतात की या पेशंटला डॉक्टरांनी आज सांगितलं होतं, माझ्या 6 तासाच्या ड्युटीमध्ये काय काय झालं, याला 2दा ताप आला होता, पॅरासिटामॉल दिल्यावर ताप कमी झाला, आता बाळ खेळू लागलाय, डॉक्टरांनी 100 ml सलाईन द्यायला सांगितलं होतं, हे 100 ml गेले वगैरे वगैरे. असा जो ओव्हर असतो हा कोणताही तोंडी ओव्हर न देता फक्त जर पहिल्या ड्युटीच्या नर्सच्या नोट्स वाचून पुढच्या ड्युटीच्या नर्सला जर सगळं कळालं तर त्या नोट्सना आपण हाय क्वालिटी नोट्स म्हणतो. मग ह्या नोट्स लिहायच्या कशा, नर्सिंग प्रोग्रेस नोट्स कशा लिहायच्या, तर त्याला वर सुरुवातीला डाव्या कोपऱ्याला डेट आणि टाइम असावं. बाय कन्व्हेन्शन ज्या गोष्टी जिथं आहेत तिथं असलेल्या चांगल्या. कोणी म्हणेल मी वर टाकलं तर काय होतं, उजव्या साईडला टाकलं तर काय होतं, पण जे लोक तुमचा पेपर स्क्रुटिनी करणार आहेत त्यांना जिथे पाहायची सवय आहे त्याच ठिकाणी. मी हे यासाठी सांगतोय की मागच्या एका वेबिनारमध्ये असं झालं होतं की एखाद्याने म्हणे मी नोट्सच्या माझ्या सहीच्या खाली डेट टाइम टाकेल, काय बिघडतं, पण त्या पाहणाऱ्यांना ती सवय नसते, मग त्यांना ते चुकीचं वाटू शकतं. सो लेट्स बी ऑन द सेम पेज. डेट आणि टाइम डाव्या हाताला वरच्या साईडला असावा, पेशंटचं नाव, नर्सचं नाव, देन क्लिनिकल असेसमेंट लाईक व्हायटल सायन्स, पेन लेवल्स, टेस्ट रिझल्ट एक्सेट्रा. आणि त्यांनी काही तक्रार केली का तुमच्या समोर, हो आमचं बाळ खूप किरकिर करतंय, मग तुमच्या काय फाइंडिंग आहेत. दॅट इज सब्जेक्टिव्ह म्हणजे नातेवाईकांनी सांगितलं, ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे तुम्हाला काय दिसलं. या ठिकाणी कोणतंही पर्सनल ओपिनियन्स नर्सने लिहिणं अपेक्षित नाही. म्हणजे नातेवाईकांनी सांगितलं की माझ्या बाळाच्या पोटामध्ये उजव्या साईडला दुखतंय, नर्सने पाहिलं आणि तिने लिहिलं मला वाटतं की या पेशंटला अपेंडिसायटिस आहे, नाही असं लिहिणं अपेक्षित नाही. फक्त त्यांचे तक्रार आणि तुम्हाला काय आढळलं, तुम्हाला आढळलं की ते गार्डिंग आहे, दॅट्स ऑल. असं त्या बाळाच्या किंवा त्या पेशंटच्या बिहेवियरमध्ये काही फरक झालाय का, वेल बिईंग, इमोशनल स्टेट, चेंजेस इन केअर प्रोव्हाइडेड, इन्स्ट्रक्शन्स फॉर फर्दर केअर. समजा एखाद्या बाळाला खूप डायरिया झालेला आहे आणि तुम्हाला त्याला ORS, तर तुम्ही त्याला ORS कसं तयार करायला सांगितलं, काय किती द्यायला सांगितलं, या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स लिहायच्यात. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डॉक्टर्सच्या नोट्स आणि नर्सेसच्या नोट्स मॅच व्हाव्यात. म्हणजे कुठेतरी असं होतंय की पेशंटला 104 ताप आहे, डॉक्टरने लिहिलंय की त्या 6 महिन्याच्या बाळाचा हार्ट रेट 170 आहे आणि नर्सने लिहिलंय की त्या बाळाचा हार्ट रेट 100 आहे. असं मिसमॅच होऊ नये, कारण जेव्हा या कोर्ट केसमध्ये या गोष्टी जातात ह्या दोन्हीतला मिसमॅच झालं की त्यामध्ये असं लक्षात येतं की कोणत्या तरी नोट्स ह्या आधी लिहिल्यात, कोणत्या तरी नोट्स ह्या घरी बसून नंतर सगळं इन्सिडेंट झाल्या लिहिल्यात, आणि मिसमॅच झालं की ते डॉक्युमेंटची व्हॅल्यू निघून जाते. बरं, ह्या नर्सिंग नोट्स कशा लिहायच्या याचे काही प्रोफॉर्म आहेत का, तर हो, DAR किंवा SOAP असे 2 टाईपचे निमोनिक्स वापरून लिहिण्यात जाणारे नोट्सच्या पद्धती आहेत. पण तुमच्या हॉस्पिटलने काही जर सिस्टीम तयार केलेली असेल की या पद्धतीने लिहा, तर ती तुम्ही फॉलो करायला हरकत नाही. हे निमोनिक्स कशासाठी आहेत, तर त्या नोट्समध्ये आपण काय काय लिहायचं हे कळावं म्हणून आहे. यस फॉर सब्जेक्टिव्ह म्हणजे ते पेशंट किंवा त्या पेशंटचे नातेवाईक तुमच्याकडे काय तक्रार घेऊन आले, तर त्या तक्रारीला म्हणायचं सब्जेक्टिव्ह. उदाहरणार्थ आई आली तुमच्याकडे, सांगायली की माझं बाळ खूपच किरकिर करायलंय आणि त्याचा श्वास खूप जोरात चालायला आहे, हे झालंय सब्जेक्टिव्ह. ऑब्जेक्टिव्ह, मग त्या नर्सने तिथे जाऊन त्या बाळाला तपासलं आणि मग नर्स जे लिहिल की हे कॉन्शियस आहे पण मला गरम वाटतंय, टेम्परेचर रेकॉर्ड केलं, याचं टेम्परेचर 103 आहे. सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्ह फाइंडिंग. मग अनालिसिस, या सब्जेक्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्ह अनालिसिस धरून तुम्ही काय ह्याचा अर्थ काढता, तर चाइल्ड हॅज फीवर इज युअर अनालिसिस. मग हे अनालिसिस केल्यावर तुमचा पुढचा प्लान काय आहे, तर प्लान 2 प्रकारचे असू शकतात. एक तर तुमच्याकडे असा ताप आल्यावर काहीतरी द्या असं तुम्हाला जर डॉक्टरांनी नोट्समध्ये लिहून ठेवलेलं असेल तर तसं, अथवा तुम्ही डॉक्टरांना कळवणे, हा दुसरा प्लान. तिसरा इम्प्लिमेंटेशन, समजा नोट्समध्ये सांगितलं पॅरासिटामॉल द्या किंवा डॉक्टरांनी सांगितलं पॅरासिटामॉल द्या, तर ते देणं इज इम्प्लिमेंटेशन. अँड इव्हॅल्युएशन, आपण जे हे
इंटरव्हेन्शन केलं म्हणजे पॅरासिटामॉल दिलं, हे खरंच काम केलं का, तर 2 तासांनी ताप कमी झाला. सो दॅट इज इव्हॅल्युएशन. तर अशा प्रकारच्या नोट्स असाव्यात. आणि जर DAR व्हरायटीमध्ये काय डाटा म्हणजे त्यात बोथ सब्जेक्टिव्ह ऑब्जेक्टिव्ह एकत्रच येतं, ऍक्शन अँड रिस्पॉन्स, थोडक्यात दोन्हीचा अर्थ सारखाच आहे. आता आपण एक याचं उदाहरण पाहूया. यामध्ये पेशंट नेम समर्थ जोशी, 6 months मेल, डेट 30th January 23, written by स्टाफ नर्स जया ऑन 13/17 म्हणजे दुपारी 1:17 Parents report of crying more and rapid breathing of child. This is subjective. Objective, baby is conscious, crying, febrile. Fever is 102 degrees Fahrenheit. Recent vital signs, heart rate 168, respiration 36, capillary fill time 3 seconds, SpO2 98% on room air. So these are objective findings. So what is analysis? Patient is febrile. So what is plan? As per order on paper, give paracetamol dose SOS. So the plan is given syrup paracetamol 100 milligrams per orally and marked in medication chart. That was intervention done. So at 14:50, that is at 2:50 p.m., fever is 98.6 degrees Fahrenheit, heart rate 138, respiratory rate 24, and child is playful. That is evaluation. So SOAPIE. By this way, notes should be put and the nurse should sign at the end. Or she can put her notes of her duty, that during my duty at this time, she can write all these things, and after that event, the child is playful. So nurses notes pro forma can be like this: date and time. Above is patient's name, age, sex, and registration number. Nursing intervention or notes, remarks, and name and sign at the end. So such nursing notes should be attached to papers of that patient. Then there are vital charts. Similarly, you can record blood pressure, pulse rate, respiratory rate, SpO2. This is obstetric hospital, so fetal heart sound, abdominal girth, etc. Or in neonate, then there can be a gastric aspirate, feeding given, like that. So you can see this. This is of a pediatric hospital. There should be additional place to sign it after putting the values. So quick practice pointers to improve your nursing notes. Writing should be legible. A common person should be able to read only in black or blue ink because they are easily read and they don't fade up. Limit your use of abbreviations. Only standard abbreviations you can use. Document as soon as possible after the care interaction, because later on you may forget some important details. Include both subjective and objective data. You should not write your personal opinion. Remember to document certain significant interaction with parents when the child is unable to tell you. Suppose you are writing something and by error you have made some mistake in the documentation. Don't scrub off everything. Or suppose you have kept that chart there and accidentally you spill the coffee on the paper. Don't remove it, don't tear it, just make a scratch line, single line over that and fill another document. You sign there that I have made this mistake and I am making this another paper. डॉक्टर पांगरेकर, तुम्ही मराठी बोलाल का? अरे 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 हो मॅडम, मी चुकून बोल. चालेल. सॉरी, थँक्यू. लिहिता लिहिता जर चुकून आपण चार्ट परत मी इथे या स्लाइड पासून बोलतो. तुमचं लिहिणं स्वच्छ निळ्या किंवा काळ्या शाईमध्ये असावं. शॉर्ट फॉर्म्स जास्तीत जास्त वापरू नका. जे स्टँडर्ड आहेत म्हणजे हार्ट रेट, HR साधारणतः असे वापरू शकता. एखादी गोष्ट घडल्या लिहून टाका, कारण परत मी नंतर सगळी ड्युटी संपल्यावर लिहील, महिन्याच्या शेवटी लिहील, तर तुम्हाला महत्वाच्या गोष्टी विसरून जातात. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय माहिती का, की तुम्ही नंतर जेव्हा लिहायला जाता तेव्हा तुमचा हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट हे सगळं मिसमॅच होतं. आणि जेव्हा अशा गोष्टी कोर्ट केसमध्ये येतात तेव्हा या डॉक्युमेंटला नंतर लिहिलेले डॉक्युमेंट म्हणून ओळखलं जातं आणि त्याचं महत्व कमी होऊन जातं.
लिहिता लिहिता समजा आपली काही चूक झाली किंवा आपण काही चुकीचं लिहिलं तर खूप खोडलं असं करू नका. जस्ट एक आडवी रेष मारा किंवा चुकून तुमच्या हाताने चहा कॉफी पिताना त्या पेपरवर कॉफी चहा सांडला तर तिथं रेष मारा आणि लिहा की माझ्याकडून ही चूक झाली, मी पुढचं शीट लिहित आहे ते पाहावं. रीड अदर डॉक्युमेंट्स ऑन द पेशंट, म्हणजे बाकीच्या लोकांनी काय लिहिलेलं ते पहा, पण लिहिताना तुम्ही तुमचं असेसमेंट काय ते लिहा. बाकीच्याने लिहिलेलं तुम्हाला सगळ्यांचं एकत्रित सारांश लिहिताना मदत करू शकतं. सगळ्यात शेवटी तुमचं नाव आणि सही लिहिणं महत्वाचं आहे. आता औषधं देताना काय गोष्टी महत्वाच्या आहेत? राईट मेडिसिन, जे डॉक्टरांनी सांगितलेलं मेडिसिन आहे तेच लिहिलंय का ते पहा. टू राईट पेशंट, कोणत्या पेशंटसाठी लिहिलंय ते पहा, तो पेशंट हाच आहे का ते पहा. इन राईट डोस, बाय राईट रूट, IV सांगितलंय, IM सांगितलंय, इंट्राडर्मल सांगितलंय, तो राईट रूट, ऍट राईट टाइम, इन राईट स्पीड. डॉक्टरांनी सांगितलंय की हे 15 ते 20 मिनिटावर द्या आणि तुम्ही 1 मिनिटात पुश केलं नाही. बाय राईट पर्सन, सो द पर्सन हु इज गिव्हिंग इंजेक्शन, म्हणजे जो व्यक्ती इंजेक्शन देतो आहे तो ऑथराइज पाहिजे. ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ राईट पर्सन, म्हणजे ते प्रिस्क्रिप्शन लिहिणारा पर्सन सुद्धा योग्य पाहिजे. अँड सगळ्यात शेवटी राईटली डॉक्युमेंटेड ऑन द पेपर विथ डेट, टाइम अँड साइन. तर हे इंजेक्शन देणाऱ्या व्यक्तीने शेवटी परत पेपरवर लिहिणं गरजेचं आहे की हे इंजेक्शन सेफ्ट्राक्झोन 1 ग्राम इन 100 ml 1 तासावर मी या पेशंटला दिलं, सही खाली. तर बऱ्याचशा हॉस्पिटलमध्ये मेडिसिनचे चार्ट्स आणि मॉनिटरिंगचे चार्ट्स एकत्र केलेले असतात, काही ठिकाणी वेगळे वेगळे केलेले असतात. तुमच्या हॉस्पिटलची जी पद्धत आहे त्याप्रमाणे लिहा, पण त्याच्यावर ड्रग, डोस, रूट, डेट, डॉक्टर साईन आणि देणाऱ्या स्टाफची साईन, या सगळ्या गोष्टी असणं गरजेचं आहे. आता काही मेडिसिन काय असतात की जे दिसतात सारखे पण असतात वेगळे वेगळे, किंवा उच्चार सारखे होतात आणि औषधं वेगळी वेगळी असतात. हे या मेडिसिन बद्दल जास्त काळजी घेणं गरजेचं आहे. आता या चित्रामध्ये तुम्ही पाहता ते 2 इंजेक्शनचे व्हायल दिसतात तुम्हाला. एक आहे मिडाझोलामची व्हायल आणि दुसरी आहे हिपॅरिनची व्हायल. समजा तुम्ही पटकन ही समजून ती घेतली आणि इंजेक्शन दिलं तर किती चुकीच्या गोष्टी होऊ शकतात. किंवा काही मेडिसिन असतात की जे ऐकायला सारखे येतात, उदाहरणार्थ एल्ट्रॉक्सिन, अल्थ्रोसिन किंवा एल्ट्रॉक्सिन, एल्टोसिन, औषधं वेगळी वेगळी ऐकायला सारखे येतात. आणि अशा औषधांचा प्रॉब्लेम केव्हा येतो? जेव्हा तोंडी ऑर्डर दिलेल्या आहेत किंवा फोनवर ऑर्डर दिलेल्या आहेत. तर याच बाबत घेण्याची काळजी म्हणजे जेव्हा अशा तोंडी दिलेल्या ऑर्डर किंवा फोनवरच्या ऑर्डर असतात, या नर्सने पेपरवर लिहिणं गरजेचं आहे. आणि पेपरवर लिहून झाल्यावर सांगायचं, डॉक्टर मी रीड बॅक करते, तुम्ही पहा. म्हणजे आपण चुकीचं लिहिलं तर डॉक्टर त्याला करेक्ट करू शकतो. कधी कधी त्याचे स्पेलिंग रीडबॅक केलेले आणखीन चांगले, म्हणजे आपण चुकीचं रीडबॅक केलं, डॉक्टरने सांगितलेलं वेगळं त्यांना ऐकू आलं असं पण होणार नाही. आणि शक्यतो जे साऊंड अलाइक मेडिसिन आहेत त्यामध्ये स्पेलिंग रीडबॅक केलेलं आणखीन चांगलं. याशिवाय पेपरवर लिहिताना डोस, रूट आणि हे सगळं लिहिणं गरजेचं आहे. आणि रीडबॅक म्हणजे वाचून दाखवणे. म्हणजे आपल्याला जी फोनवर ऑर्डर दिली आहे किंवा तोंडी ऑर्डर सांगितली ती लिहा आणि वाचून दाखवा, स्पेलिंग सहित वाचून दाखवा. आणि अशा लिहिलेल्या ऑर्डर्स या सांगणाऱ्या डॉक्टरकडून 24 तासाच्या पर्यंत सही करून घ्या. म्हणजे त्या ऑर्डर्स ऑथेंटिक होतात, त्यांना पुढे प्रॉब्लेम येत नाही. आता एखादा पेशंट डॉक्टरनी कॅज्युअलिटीतून ऍडमिशन केला, तुमच्याकडे वॉर्डमध्ये आल्यावर तुम्ही त्यात काय पाहिलं पाहिजे? तर त्याच्यासाठी आपण ABCDEFG असं निमोनिक वापरूया. A फॉर एअरवेज सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्याचा श्वसन मार्ग मोकळा आहे का? श्वसन मार्गच मोकळा नाहीये तर ती इमर्जन्सी असते. सेकंड इज ब्रीदिंग, म्हणजे तो श्वास घेतो आहे का? जर श्वास घेतो आहे तर नॉर्मल आहे का श्वासाला त्रास आहे? सी सर्क्युलेशन, म्हणजे त्याचं पल्स चालू आहे का? कॅपिलरी रिफिल चांगली आहे का? पल्स रेट नॉर्मल आहे का? या गोष्टी सर्क्युलेशन देत. डी मध्ये डिसॅबिलिटी, म्हणजे हा पेशंट स्वतः चालू शकतो का? आपले डेली ऍक्टिव्हिटी स्वतः करू शकतो का? स्वतःच्या हाताने खाणे, बाथरूमला जाणे किंवा कशासाठी सपोर्ट लागतोय का? समजा एखादी म्हातारी व्यक्ती, तिला स्वतःहून उभारता येत नाहीये, त्याला बाथरूमला जाण्यासाठी सपोर्ट लागत असेल, त्याला बाथरूमला जाण्यासाठी युरिन पॉट देण्याची गरज आहे किंवा
त्याला संडासला जाणं शक्य नाहीये तर त्याला संडासचं पॉट देणं शक्य आहे का, या गोष्टी आपण ऍडमिट करताना नोट करून ठेवणं गरजेचं आहे. एक्झिस्टिंग लाईन्स ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे. हा रुग्ण पूर्वी कुठेतरी ऍडमिट होता, त्याला इंट्राकॅथ लावलेला आहे, तिथे थ्रोम्बोफ्लेबायटिस झालेलं आहे, तर तुम्ही ते लिहायला पाहिजे की एक्झिस्टिंग लाईन डाव्या हाताला इंट्राकॅथ आहे, हा 4 दिवसापासून आहे, त्याच्या पुढे सूज झालेली आहे, किंवा ड्रग्ज रिसिव्ह, आधी काय काय मेडिसिन मिळाले त्या पेशंटला हे लिहून ठेवणं गरजेचं आहे. फ्लुइड स्टेटस, डिहायड्रेटेड आहे, ओव्हर हायड्रेटेड आहे, तोंडाने पाणी पिऊ शकतोय, पिऊ शकत नाहीये, या गोष्टी येतील. आणि जी मध्ये गिव्ह इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्दर प्रोसेस. हा आलेला रुग्ण खूप भांबावलेला असतो, त्याला आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पुढे काय होणार आहे, कोण काय करणार आहे, तर त्याला तुम्ही आता पुढे काय, आता तुला आम्ही वॉर्डमध्ये घेतलेला आहे, हा बेड देतो आहोत, मी ही सिस्टर आहे, तुला हे इंजेक्शन देणार आहे, तुला कोणतीही गरज लागली तर तुमच्या बाजूला हा जो पॉइंट आहे इथून तुम्ही मला बोलवू शकता, ही कॉल बटन आहे, तुम्हाला काही त्रास झाला तर तुम्ही आम्ही या ठिकाणी रिसेप्शनला असतो. अशा सगळ्या गोष्टी तुमच्या हॉस्पिटलची सगळी प्रोसेस, डॉक्टर्स आता यानंतर साधारण 2 तासांनी राऊंडला येतील, की तुमच्या हॉस्पिटलची प्रोसेस समजावून सांगा, तुमचं पेशंटला याचा खूप जास्त फायदा होईल. बऱ्याच हॉस्पिटल्समध्ये इनिशियल असेसमेंट चार्ट असतात, त्याच्यावर कोणी कंपेनियन आहे का, कोणती लँग्वेज पेशंटला कळते, त्याला इंटरप्रिटेटर लागतो का, पेशंट कसा आलाय, पेशंट बरोबर व्हॅल्युएबल काही गोष्टी आहेत का, पेशंटला तुम्ही रूम कशी आहे, बाथरूम कसे, व्हिजिटर पॉलिसी काय, नर्सेसला कॉल कसे करायचं, इमर्जन्सी एक्झिट कशी आहेत, ॲलर्जीज काही आहेत का, ह्या सगळ्या गोष्टींचं असेसमेंट करून शेवटी नर्सची साईन बऱ्याच ठिकाणी घेतली जाते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जेव्हा एखादा पेशंट तुम्ही तुमच्या ताब्यात घेताय, म्हणजे कसं NICU मध्ये ठेवण्यात येणारं बाळ तुम्ही तुमच्या ताब्यात घेतलंय, तर अशा पेशंटची आयडेंटिटी तुम्ही काहीतरी खून करणं आवश्यक आहे. म्हणजे न्यूबॉर्न बेबीचे फुटप्रिंट घ्या, त्याच्या बाजूला तुमची सही करा आणि नातेवाईकांची सही घ्या ऍडमिट करताना, की हे माझ्याच बाळाचे पायाचे ठसे आहेत, आणि डिस्चार्ज करताना परत पेपरवर ठसे घ्या. कारण असा एक इन्सिडन्स आमच्या पाहण्यात आहे की त्या नातेवाईकांनी सांगितलं की आम्ही ऍडमिट करताना मुलगा दिला होता तुम्हाला, डिस्चार्ज करताना तुम्ही आम्हाला मुलगी कशी देतायत. असे भांडणारे सुद्धा नातेवाईक सापडतात. त्यामुळे आपल्या सेफ्टीसाठी या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय पेशंटला आयडेंटिटी टॅग्स असणं आवश्यक आहे. डॉक्युमेंट्स, काही डॉक्युमेंट्स हे करता पाहणं यामध्ये स्टाफची जास्त गरज असते. कन्सेंट फॉर प्रोसिजर, कोणती प्रोसिजर करायच्या आधी कन्सेंट लिहिलेली आहे का, त्याच मी तुम्हाला चेकलिस्ट पुढे दाखवणारच आहे. साइन ऑफ पेशंट, रिलेटिव्ह, डॉक्टर अँड 2 विटनेसेस हे कन्सेंटवर गरजेचे असते. तर नर्स एका ठिकाणी त्यातल्या एका विटनेसची सही करू शकतात. मस्ट हॅव रिटन चेकलिस्ट फॉर प्रोसिजर्स ऑर ऑपरेटिव्ह नॉट टू मिस एनिथिंग. एखादी प्रोसिजर करण्यापूर्वी किंवा ऑपरेशनला पेशंट पाठवण्यापूर्वी आपण काय काय गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत याची चेकलिस्ट असणं आवश्यक आहे. आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने, आपल्या हॉस्पिटलच्या सल्ल्याने ती करून घ्या. आता ही एक आहे प्री ऑपरेटिव्ह चेकलिस्ट. पेशंटचं नाव, सर्जरी कोणती आहे, अॅनास्थेशिया कोणत्या टाईपचा आहे, हिस्ट्री ऑफ ॲलर्जी काही आहे का, हे महत्वाचं आहे. कन्सेंट घेतली का, प्रोसिजरची कन्सेंट आहे का, अॅनास्थेशिया कन्सेंट, पार्ट प्रिपरेशन आहे का, ज्वेलरीज रिमूव्ह केल्यात का, पेशंट NBM आहे का, त्याचे सगळे रिपोर्ट्स आणि फाईल तुम्ही बरोबर देताय का, प्री मेडिकेशन दिलंय का, चार्टमध्ये मेन्शन केलंय का. अशा प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी ज्या ऑपरेशनला पाठवण्याच्या आधी त्या सगळ्या तुम्ही चेक करून शेवटी खाली सही केली तर तुमचं काम आणखीन चांगलं होतं आणि ह्याचा पेशंटला आणि डॉक्टर्सना सगळ्यांनाच फायदा होतो. आता आपल्याकडे असणारे जे नर्स आहेत किंवा असलेली जी नर्स आहे तिची एक्सपर्टाईज काय काय आहे हे हॉस्पिटलने सर्टिफाय करणे फार आवश्यक असतं. म्हणजे त्या सिस्टरने त्या नर्सने काय काय गोष्टी आपण करायच्या आणि काय काय कोणाच्या तरी अंडर करायच्या हे ठरवता येतं. म्हणजे या नर्सला व्हायटल पॅरामीटर्स घेता येतात का, बेड मेकिंग करता येते का, पेशंट हायजीन पाहता येते का, IM इंजेक्शन देता येते का, तर या ठिकाणी ग्रांटेड विथ सुपरविजन अशा प्रकारे सर्टिफाय केलं तर आणखीन त्या नर्सला आणि आपल्याला त्याच्यावर जबाबदारी सोपवताना खूप सोपं जातं. शेवटी हॉस्पिटलच्या नर्सिंग सुपरिटेंडंटची आणि डॉक्टरची सही असावी. आपल्या कोणत्याही पेशंटचे केस पेपर्स हे वॉर्डमध्ये असतात, नर्सच्या ताब्यात असतात. तिथून ते जेव्हा सगळं डिस्चार्ज करून प्रोसेस करून जेव्हा स्टोअरला जातात
त्यापूर्वी त्या पेपरचं ऑडिट करणं गरजेचं आहे. त्या पेपरमध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत का पाहणं गरजेचं आहे. डिस्चार्ज कार्ड किंवा रेफरल शीट जी दिलेली आहे पेशंटला जाताना त्याची कॉपी नातेवाईकांच्या सहीशी बरोबर की मला हे डिस्चार्ज कार्ड मिळालं किंवा मला हे रेफरल शीट मिळालं अशी सही घेऊन त्याची कॉपी पेपरला लावलेली काही सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. सगळे रिपोर्ट्स, एक्सरे फिल्म, सिटी स्कॅन्स हे पेपरला त्याची एक कॉपी पेपरला लावणे आणि ओरिजिनल्स आम्हाला मिळाले अशी नातेवाईकांची सही आपण पेपरवर घेतली का पाहणं गरजेचं आहे. सो केस शीट ऑडिट त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी आपण पाहिल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ ऍडमिशन कन्सेंट, डॉक्टरनी लिहिलेल्या गोष्टी, डेली नोट्स, टेम्परेचर चार्ट, बीपी पल्स रेस्पिरेशन चार्ट, रिपोर्ट्स, नर्सेस नोट्स, नर्सेस प्रोग्रेस नोट्स, मेडिकेशन चार्ट्स. मेडिकेशन चार्ट्स हॅव बीन फुल्ली फिल्ड म्हणजे पूर्णपणे भरलेत का, पुढे सही केलेली का, काही रिकामं राहिलंय का, आणि शेवटी पेपर्सना तुम्ही नंबरिंग केलेलं आहे का, सगळ्या सिग्नेचर, नाव, डेट, टाइम सहित आहेत का. अशा प्रकारे पूर्ण केस पेपर पाहून मगच तो स्टोर रूमला पाठवावा. म्हणजे जेव्हा केव्हा पेपर लागेल तेव्हा आपल्याला पेशंटला कॉपी देता येऊ शकते किंवा काही लिटिगेशन झालं तर त्यावेळेला आपण सगळ्या गोष्टी केल्या असल्यामुळे पुन्हा आपण त्यातून सुखरूप सुटण्याची शक्यता खूप जास्त असते. धन्यवाद, मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली. मी माझं स्लाइड शेअर थांबवतो. धन्यवाद सर. ते एक महत्वाचा विषय पण होता आणि तुम्ही ते खूप महत्वाची गोष्टी आम्हाला सांगितलं आहे. आणि ते जे न्यूमोनिक आहे ते DAR आणि सोपी ते इझी टू रिमेंबर पण आहे आणि प्रत्येक नर्स ते नर्सिंग स्टेशन मध्ये पण त्याला चिपकून लावू शकते की जे नंतर तो ते रिमेंबर होते. काही कोणाचा काही प्रश्न आहे का आता की डॉक्टर अनुराग, हे नोट्स आपण म्हणजे सिस्टरांचा वेगळा असा ठेवला पाहिजे का, म्हणजे हो मॅडम. मागे एक IIP ची आपण मेडिको लिगल CME केली. त्यामध्ये मेडिकल कॉलेजला जे लोक आपला पेपर इव्हॅल्युएशन करतात त्यांना विचारलं तर त्यांनी सांगितलं आम्ही डॉक्टर्स नोट्स, नर्सेस नोट्स, इनटेक आउटपुट चार्ट, मेडिकेशन चार्ट, मॉनिटरिंग चार्ट आणि कन्सेंट या गोष्टी आम्ही सगळ्या पाहतो. त्यामुळे नर्सेस नोट्सचा त्या ठिकाणी मी तुम्हाला एक स्लाइडमध्ये डिस्प्ले केलं होतं की नर्सेस नोट्स पेपर, तर असा सुद्धा असणं आवश्यक आहे आणि त्यावर या नर्सेसनी त्यांच्या नोट्स लिहिणं अपेक्षित आहे. कारण आपलं पाठ पोट असं म्हणजे मागे पुढे असं आपण लिहितो, मग मध्ये कुठे सिस्टरांचा हा टाकायचा नोट्स, असं एक प्रश्न आहे. डॉक्टर्स नोट्स, डॉक्टर्स कंटिन्युएशन, सिस्टर नर्सेस नोट्स, त्याच्यानंतर इनपुट आउटपुट मेडिकेशन चार्ट, मॉनिटरिंग चार्ट, अशा गोष्टी. ओके ओके, म्हणजे मागे कळलं. ओके, येस. मला ऑडिट बद्दल विचारायचं होतं. ऑडिट म्हणजे आपण दर महिन्याला सगळे पेपर एकदा चेक करायला पाहिजे असं तुमचं? माझं वैयक्तिक मत असं आहे मॅडम की आपण आठवड्याला एकदा तरी ऍटलिस्ट, आठवड्याला, कारण काय असतं की तेव्हा आपल्या लक्षात पेशंट असतो सगळा आणि आपला सगळा स्टाफ तेव्हा चालू असतो. त्यावेळेला समजा एखाद्या स्टाफची सही राहिली आणि ती सुट्टी आपण महिन्याच्या शेवटी केलं, तो पण ती सुट्टीला गेली आहे किंवा असं काही झालं तर तो पेपर तसाच पेंडिंग राहतो. ताजं असताना सगळं केलेलं चांगलं. छान. ते चर्डे सरांच्या काही एक्सपर्ट ओपिनियन ते विषयामध्ये. अंजू, यू कॅन स्पीक इन हिंदी एज वेल. चालेल. ओके मॅम. नमस्कार गिरीश सर. नमस्कार अनुराग सर, एकदम छान प्रेझेंटेशन दिलेलं तुम्ही. आणि व्यक्तिशः त्यांच्या ज्या मेडिको लिगल पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय महत्वाच्या सूचना आहे त्याला पण आपण बऱ्यापैकी कव्हर केलेलं आहे. आणि मला वाटतं NABH जसं जसं ऍक्रेडिटेशन होईल हॉस्पिटल्सचं तसं तसं ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट सगळ्या हॉस्पिटलला कंपल्सरी केलेलं. आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या मेडिको लिगल पॉइंट ऑफ व्ह्यू पण जो ऍक्ट आहे 1987चा मला वाटतं की त्या अनुषंगाने
नर्सेसचं प्रॉपर फायलिंग करणं, कन्सेंट घेणं, पेशंटची आयडेंटिटी मेंटेन करणं, मेडिको निग्लिजन्स जेव्हा MLC केसेस येतात त्यांना प्रॉपर रिपोर्ट करणं, डॉक्टरांना विश्वासात घेऊन सगळ्या गोष्टी रिलेटिव्हजला एक्सप्लेन करणं, ह्या सगळ्या बाबतीत त्यांची महत्वाचा रोल आहे. आणि येणाऱ्या काळात तर डिजिटल सगळा डाटा आता होणार आहे, कारण डिजिटल हेल्थ कार्ड येणार, त्यामुळे सगळ्यांना आता डिजिटल डाटा त्याला साईन करायचा आहे. तर वेळोवेळी त्यांना साईन करणं, कोणाला हँडओव्हर दिला, पर्टिक्युलरली ह्या सगळ्या सॉफ्टवेअर्स नवीन नवीन आता येत राहणार आहे. त्याच्यामुळे अतिशय चांगलं प्रेझेंटेशन. आणि सोफी आणि डार हा तुमचा जो कन्सेप्ट आहे मला फार आवडला आणि खूप छान. अभिनंदन सर. आणि काही धन्यवाद. प्रश्न असतील नर्सेसचे पण ते आपण घेऊया. धन्यवाद. डॉक्टर तिवारींना आता बोलायचं ना अंजू? येस मॅडम. डॉक्टर सतीश तिवारी सर. यस. सर आप अपना प्रेजेंटेशन सर शेयर कर सकते हैं सर, प्लीज. धन्यवाद ऑर्गनायझर्स, मला आज इथं एवढ्या महत्वाच्या टॉपिकवर बोलायची संधी दिली. डॉक्टर अंजली गोकर्ण मॅडम, डॉक्टर अर्चना जोशी मॅडम अँड डॉक्टर हेमंत जोशी सर, डॉक्टर जयश्री वानखडे, जयश्री देशपांडे मॅडम, अंजू तिवारी, माझे इतर कलिग्स, सर्व नर्सिंग स्टाफ अँड स्पेशली डॉक्टर चर्डे जे आपल्या वेळातून वेळ काढून इथे आले आहेत. मी सर्वांच्या पुन्हा एक वेळ सर्वांना धन्यवाद देतो. मला आज ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. आणि डॉक्टर अनुराग पांगरीकर जे काही आतापर्यंत बोलले त्याच्याबद्दल मी थोडक्यात सांगणार आहे. इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिव्हिजन. डॉक्टर पांगरीकर सरांनी जे बोललंय, मागच्या अर्ध्या तासात आपण जे ऐकलं डॉक्टर अनुराग कडून, हा फोटो या स्लाइडवरचे जर तुम्ही पाहिलं तुमच्या लक्षात येईल की एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये जर प्रत्येक गोष्ट योग्य प्रकारे घडवून आणवायची असेल, यू हॅव टू मेक ए बॅलेन्स. जसं तुम्ही पाहू शकता या फोटोमध्ये की दगडांना बॅलेन्स केलेला आहे. तसं कोणत्याही दवाखान्यामध्ये डॉक्टर आणि नर्स हे जर दोघे मिळून काम करतील तर त्या हॉस्पिटल मध्ये एव्हरीथिंग, सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे होतील. आणि जसं आपण म्हणतो की गाडीचे दोन चाक जर दोन दिशामध्ये चालले तर ती गाडी कधीच बॅलन्स राहणार नाही. तर गाडीचे चाक जसं एक डायरेक्शन मध्ये एका दिशेने चालले पाहिजे, तसे डॉक्टर आणि नर्स यांचं कार्य जर पेशंटच्या भल्यासाठी असेल तर त्यां दोघांमध्ये समन्वय असणं खूप महत्वाचे आहे. डॉक्टर अनुरागनी खूप चांगल्या प्रकारे सांगितलं की दोघांच्या नोट्स मध्ये तफावत असायला नको. आता आपण काही इम्पॉर्टंट पॉइंट जे आहेत ते महत्वाचे पॉइंट्स आपण पुढच्या 10-15 मिनिटात पाहणार आहे. सर्वात महत्वाच्या या स्लाइडवरील पहिली लाईन, ऍक्सेप्ट चेंजेस इन मेडिकल प्रॅक्टिस. मेडिकल प्रॅक्टिस आज जे आपण करतो आणि 15-20 वर्ष आधी जी प्रॅक्टिस होती त्याच्यामध्ये खूप असा भरपूर असा बदल झालेला आहे. सिनियर डॉक्टर जेव्हा आम्हाला भेटतात ते म्हणतात, डॉक्टर साहेब तुम्ही काय सांगता, आमच्या वेळेस तर हे काहीच नव्हतं. आपल्याला त्यांना सांगायला लागते की तुमच्या वेळेस नव्हतं, पण ती परिस्थिती आज नाही आहे. आज परिस्थिती पूर्णतः बदललेली आहे. हे जे आपल्या समाजात बदल झालेले आहेत, विशेषतः डॉक्टरांबद्दल, विशेषतः हॉस्पिटल बद्दल, हे आपल्याला समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे. फक्त समजणे नाही तर त्याला आपण कसं आत्मसात करून आपली प्रॅक्टिस पुढे सुरू ठेवू शकतो यावर विचार करणं खूप महत्वाचे आहे.
असं बोलून चालणार नाही की नाही मग आमच्या वेळेस तर असं काही नव्हतं आणि म्हणून आम्हाला या गोष्टी तुम्ही काय सांगता आम्हाला त्याच्यावर काहीच विश्वास नाही आणि आम्हाला काही घेणं देणं नाहीये. तर ती परिस्थिती बदलली हे आपल्याला सगळ्यांना महत्वाचं आहे. एक गोष्ट जी डॉक्टर अनुराग सांगायला विसरले, आस्क अँड रेकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ एलर्जी. आपण जे मॉडर्न मेडिसिन किंवा ॲलोपॅथिक मेडिसिन जे आपण देतो, कोणत्याही औषधीमुळे ॲलर्जी होऊ शकते. दोघांची जबाबदारी आहे. डॉक्टर जर विसरले असतील तर नर्सनी सुद्धा पेशंटला किंवा लहान बाळ असेल तर त्याच्या नातेवाईकाला किंवा पालकांना विचारून घ्यायला पाहिजे की आपल्या बाळाला कोणत्या औषधीची पहिले कधी ॲलर्जी आलेली आहे काय. ॲलर्जी आलेली असेल, डॉक्टरांनी विचारलेलं नसेल तर नर्सिंग स्टाफचं काम आहे की मी या पेशंट सोबत बोलली, त्याच्या पालकांसोबत बोलली आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की माझ्या बाळाला या औषधीची ॲलर्जी आहे. तर हिस्ट्री ऑफ ॲलर्जी नोट डाऊन करणं आपल्या नोट्स मध्ये डॉक्टर्स एज वेल एज नर्सिंग स्टाफला खूप महत्वाचे आहे. तर तुम्ही ही जर हिस्ट्री आतापर्यंत लिहत नसाल तर कृपया आजपासून ही ॲलर्जीची हिस्ट्री विचारणं आणि लिहिणं महत्वाचे. जसं डॉक्टर अनुरागने सांगितलं की पेशंटला तुम्ही सब्जेक्टिव्ह विचारा, त्याला ऑब्जेक्टिव्ह आपलं विचारा आणि तपासून थोडाफार काय आहे त्याला काय आहे हे आपण कुठं ना कुठं नोट करायला पाहिजे. जसं नातेवाईक म्हणतात ताप आहे, चिडचिड करते, आपणही पाहिला त्याला ताप आहे, तर आपण किंवा ज्या हॉस्पिटलमध्ये आपण काम करतो त्या डॉक्टरांनी सुद्धा जर घाई गडबडीत एखादा पेशंट तपासला असेल तर त्याला 2 तासांनी 4 तासांनी पुन्हा तपासायला पाहिजे किंवा 2 दिवसांनी पुन्हा यायला सांगितलं. डॉक्टरांसाठी एक विशेष सूचना की जसा अंजली गोकर्ण मॅडमनी सांगितलं की त्यांनी जो पेशंट प्रेझेंट केला त्याला मलेरियाची डायग्नोसिस होती, त्याला इस्कार असल्यामुळे नंतर त्यांना रिकेट्शिया डायग्नोसिस करायला लागला, कावासाकी डिसीज डायग्नोसिस होती. तर कधीही डिफरन्शियल डायग्नोसिस डीडी ज्याला आपण म्हणतो, इफ यू आर रायटिंग ए डीडी दॅट मीन्स यू आर ए बेटर डॉक्टर और ए मोर एक्सपिरियन्स डॉक्टर दॅन सेइंग की बा नाही मी तर म्हणते मलेरियाचे आहे तर मलेरिया आहे, दुसरं काही होऊ शकत नाही. तर असे आपला अप्रोच असायला नको. प्रत्येक पेशंट मध्ये जर आपण डिफरन्शियल डायग्नोसिस लिहिलं तर ते जास्त सोपं राहत. नर्सिंग स्टाफसाठी विशेष सूचना, बिहेवियर विथ द पेशंट अँड रिलेटिव्ह शॅल बी कंपॅशनेट अँड ह्युमनली. आपण जेव्हा पेशंट सोबत बोलतो, त्यांच्या नातेवाईकांसोबत बोलतो, त्यांच्या आई वडिलांसोबत बोलतो, आपण प्रेमाने आणि मानवता आपल्या मनात ठेवून त्या हिशोबाने आपण बोलायला पाहिजे. पुष्कळदा असा होतो की डॉक्टर जर रागात असले तर ते पेशंटला डाटडपट करतात किंवा सिस्टर जर रागात असली, काही काम चुकलं किंवा काही घरी काही भांडण झालं असेल किंवा डॉक्टरनी काही म्हटलं असेल, ती रागात असेल, तर अशा वेळेस डॉक्टर्स आणि सिस्टरनी जसं आपण म्हटलं ह्या फोटोमध्ये एक दुसऱ्याची जी ऍक्शन आहे, एक दुसऱ्याचे जे कार्य आहे त्याला कुठं ना कुठं बॅलन्स करणं गरजेचे आहे. वी शुड बी पेशंट फ्रेंडली डॉक्टर किंवा पेशंट फ्रेंडली सिस्टर. तर आपल्याला जे काही करायचे आहे ते आपल्याला पेशंटच्या फायद्याच्या काय आहे, पेशंटला आपण कशी मदत करू शकतो आणि पेशंट सोबत आपण कसं चांगल्या प्रकारे वागून त्याला आपल्या हॉस्पिटलची किंवा आपल्या डॉक्टरची योग्य ती काळजी घ्यायची पद्धत कसं समजावून सांगतो हे पेशंटला समजावणं महत्वाचं. हे सगळं करताना आपल्याला हे सुद्धा समजून घेणं महत्वाचे आहे की देअर कॅन बी डिफिकल्ट पेशंट. म्हणजे आपण जर 100 पेशंट पाहिलं तर त्याच्यामध्ये 2-3 पेशंट असे राहतील की ते म्हणतील काय तुमच्या दवाखाना आहे ना, सिस्टर बरोबर बोलते ना, डॉक्टर बरोबर बोलते ना, ट्रीटमेंट बरोबर होते,
तुमचा दवाखाना एकदम बेकार आहे, तर असे पेशंटही आपल्याला भेटू शकतात. मग असा विचार करायचा की नाही बा आम्ही तर एवढं काम करतो पण हा पेशंट आम्हाला काही मानत नाही किंवा आम्हाला काही घेणं. तर म्हणून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आपण पेशंट, जसं आपण म्हणतो मराठीत म्हण आहे की प्रत्येक बोट किंवा एका हाताची 5ही बोट एकसारखी नसते, तसे जर 100 पेशंट आपल्या दवाखान्यात आले तर 100 एकसारखे राहणार नाही. काही राहतील जे आपली खूप तारीफ करतील, काही राहतील जे म्हणतील की हो ठीक आहे दवाखाना चांगला आहे, सो आहे. पण काही पेशंट असे राहतील जे म्हणतील नाही तुमच्या दवाखाना, तुमचे डॉक्टर, तुमचा नर्सिंग स्टाफ, तुमच्या कार्य करण्याची पद्धत एकदम बेकार आहे. तर असे पेशंट आपल्याला भेटतील. त्याच्यापासून काही असं वाईट समजून घेणं किंवा वाईट मानून घेणं असं जरुरी नाही. कन्सेंट बद्दल डॉक्टर अनुरागने सांगितलं आहे. कन्सेंट घेताना महत्वाची आहे की इट शुड बी इन्फॉर्म्ड कन्सेंट. आपल्याला पेशंटला किंवा पेशंटचे जे नातेवाईक आहेत त्यांना समजावून सांगणं गरजेचं आहे. आपण मोठमोठ्या दवाखान्यात आपण काम करतो, त्यांची जी कन्सेंट पाहिली, इवन आमच्या दवाखान्यात जिथे आम्ही ऑल ओव्हर इंडिया असे लेक्चर किंवा CME घेतो, आमच्या दवाखान्यातल्या ज्या सिस्टर आहेत ते पण कन्सेंट लिहितात की माझा पेशंट सिरियस आहे, माझ्या नातेवाईक सिरियस आहे आणि दवाखान्यातल्या डॉक्टरांची ट्रीटमेंट आणि नर्सिंग स्टाफची ट्रीटमेंट सगळी योग्य आहे. पेशंटला काही कमी जास्त झालं तर डॉक्टर किंवा दवाखाना जबाबदार राहणार नाही. तर ही कन्सेंट एकदम चुकीची आहे. जेव्हा आपण लिहून घेतो पेशंट कडून की डॉक्टर किंवा नर्सिंग स्टाफ जबाबदार राहणार नाही, नर्सेस जबाबदार राहणार नाही, तर पेशंटच्या जर काही बरं वाईट झालं तर जबाबदार कोण? पेशंट थोडी जबाबदार राहणार आहे. जबाबदारी आपल्या हॉस्पिटलची राहील. म्हणून आपण जरी लिहून घेतलं की डॉक्टर किंवा नर्सेस किंवा दवाखाना जबाबदार नाही, तर त्याला कोर्टात काहीही महत्व नाही, या ओळीला काही महत्व नाही. तर हे लिहून घेण्यात काही अर्थ नाही. आपल्याला पेशंटला प्रत्येक गोष्ट समजावून सांगायची आहे आणि मग काय काय होऊ शकतो, काय नाही होऊ शकते, इथे कोणकोणती ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे, कोणती नाही आहे, हे सगळं सांगितल्यानंतर मग त्याची सही घ्यायची. कन्सेंट घेतल्यानंतर आपण ज्या गोष्टीची कन्सेंट घेतली आहे तेवढंच कार्य करायचं. त्याच्यापेक्षा जास्त जर काही करायची असेल, आपण कन्सेंट घेतली आहे फक्त लंबर पंक्चर करायसाठी, लंबर पंक्चर झाल्यानंतर तिथे काही प्रॉब्लेम झाली तर आपण अपेंडिक्सची कन्सेंट घेतली आहे आणि ऍब्डोमेन उघडल्यावर जर दिसलं की बाईच्या ओव्हरी पण खराब आहेत, तर ओव्हरीच्या ऑपरेशन आपल्याला करता येत नाही. म्हणजे कन्सेंट ज्याच्यासाठी घेतली आहे तेवढंच काम आपल्याला करायचं आहे. अजून जर आपल्याला वाटत असेल की पेशंटला दुसरं काही करायचं आहे तर मग एक वेगळी कन्सेंट आपल्याला घेणं महत्वाचं. पेशंट जर काही गोष्टीला तयार नसेल, तो कन्सेंट द्यायला तयार नसेल, तर आपल्याला निगेटिव्ह कन्सेंट सुद्धा रेकॉर्ड करणं महत्वाचं. जसं सांगितलं की डॉक्युमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हे जे केस पेपर्स किंवा पेशंटचे पेपर राहतात हे प्रॉपर्टी हॉस्पिटलची आहे. पेशंट ते घेऊन जाऊ शकत नाही. त्याला पाहिजे असेल तर त्यांनी झेरॉक्स साठी पत्र द्यायचे आणि मग त्यांनी पत्र दिल्यानंतर आपण त्याला झेरॉक्स कॉपी देऊ शकतो. डॉक्युमेंट किंवा केस पेपरची कॉन्फिडेन्शियालिटी, एखादा पेशंट असेल HIV आपण सर्वांना हे सांगू शकत नाही की बा हा HIV पेशंट आहे, HIV पेशंट आहे. आपल्याला ते कॉन्फिडेन्शियालिटी मेंटेन करायला लागते. डिस्चार्ज कार्ड जेव्हा आपण देतो तर डिस्चार्ज कार्ड पुन्हा असा मेकॅनिकल नाही पाहिजे, ते पेशंट फ्रेंडली, पेशंटचे जे फायदा असेल. जसं एखाद्या सर्जरीच्या हॉस्पिटल आहे, सर्जरी केल्यानंतर समजा डोळ्याची सर्जरी झाली तर डोळ्याला झाकून ठेवणं, त्याला
वेळोवेळी मलम टाकणं आणि कोणतं मलम टाकणं, लाईट पासून ब्राईट लाईट, एकदम फोकस लाईट वगैरे डोळ्यावर नाही पडलं पाहिजे, हे सगळं पेशंटला डिस्चार्ज कार्डवर लिहून द्यायला पाहिजे. आपल्या लहान मुलांच्या किंवा डिलिव्हरीचे जर हॉस्पिटल असेल तर 6 महिन्यापर्यंत एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग, वेळोवेळी वॅक्सिनेशन किंवा इम्युनायझेशन करून घेणे, बाळाची वाढ किंवा विकास होऊन राहिली की नाही याच्यावर लक्ष ठेवणे, या सगळ्या गोष्टी डिस्चार्ज कार्ड मध्ये आल्या पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन अँड फॉलोअप ऍडवाइस सुद्धा राहायला पाहिजे, तरच ते पेशंट फ्रेंडली डिस्चार्ज कार्ड म्हणलं. जर आपण या सगळ्या गोष्टी डिस्चार्जवर नाही लिहिलं आणि एखाद्या वेळेस कोर्टात केस गेली, आता सगळ्यात महत्वाची जे पिडियाट्रिशियनच्या विरुद्ध केस होऊन राहिले ते आहे आरोपी किंवा रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी आपण जे म्हणतो. एखादा प्रीमॅच्युअर बाळ जेव्हा आपण डिस्चार्ज करतो तर त्यांनी दर 15 दिवसांनी, दर महिन्याला, 2 महिन्यांनी, 3 महिन्यांनी डोळे तपासणं महत्वाचे आहे. हे जर आपण डिस्चार्ज कार्डवर नाही लिहिलं, पेशंटनी नाही तपासलं आणि उलट त्यांनी जर म्हटलं की बा मला सांगितलं नव्हतं की बाळाचे दर 2 महिन्यांनी, 15 दिवसांनी डोळे तपासा लागते म्हणून मी तपासलं नाही, तर ही डॉक्टरची चूक किंवा नर्सिंग स्टाफची चूक आहे. म्हणून योग्य त्या गोष्टी जे फॉलोअप मध्ये करायला पाहिजे ते लिहून देणं महत्वाचं. आजच्या प्रोग्राम मध्ये जे आपले डॉक्टर लोक जॉईन झालेले आहेत त्यांच्यासाठी महत्वाची आहे क्लिवेज ऑफ ओपिनियन किंवा बोलम्स प्रिन्सिपल जे म्हणतो आपण, याला कोर्टात खूप महत्व आहे. जसं एखादा अॅक्यूट अपेंडिसायटिसचा पेशंट असेल तर त्याच्या ऑपरेशन करायचं की क्लिनिकली ऑब्झर्व करायचं आणि वेट करायच्या ऑपरेशनसाठी, दोन्ही प्रकारचे ट्रीटमेंट करता येते. आपण जर पिडियाट्रिक्सची केस पाहिली, अॅक्यूट गॅस्ट्रोएंटरायटिस आहे, त्याला सिव्हिअर डायरिया नाही आहे, तर त्याला ORS द्यायचं की IV फ्लुइड द्यायचा, याच्याबद्दल ओपिनियन डिफरंट डॉक्टर मध्ये डिफरंट राहू शकते आणि दोघांमधून कोण चुकीचे आहे हे सांगणं डिफिकल्ट आहे. तर देयर कॅन बी डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. पुन्हा नर्सेससाठी जे महत्वाचा पॉइंट आहे फायनान्सेस अँड बिल, हे नर्सिंग स्टाफनी किंवा डॉक्टरनी प्रत्येक पेशंटला भरती व्हायच्या आधी, जर तो जास्त दिवसासाठी भरती राहत असेल तर दर 3-4 दिवसांनी त्याला सांगणं की किती दिवस भरती राहील, किती खर्च येईल, हे अधूनमधून सांगणं आणि नोट करणं महत्वाचं. नेक्स्ट लाईन खूप महत्वाची आहे की पेशंट जर सिरियस असेल आपण त्याला नेहमी सांगायला पाहिजे की आमच्या दवाखान्यात आम्ही गॅरंटी फॉर केअर देतो, म्हणजे आमच्या दवाखान्यात चांगली तुम्हाला ट्रीटमेंट मिळेल, योग्य ते ट्रीटमेंट मिळेल, पण पेशंट बरं व्हायची गॅरंटी नाही. तर आपण प्रत्येक पेशंटला, स्पेशली तो जर सिरियस असेल तर प्रोग्नोसिस शुड बी गार्डेड प्रोग्नोसिस. तुम्ही सांगू नका कोणत्याही पेशंटला की आमच्या दवाखाना पूर्ण गावात, पूर्ण देशात, पूर्ण राज्यात सर्वात चांगला दवाखाना आहे, तुम्ही सर्वात चांगल्या दवाखान्यात आले आणि आता तुमच्या पेशंटला काहीच होणार नाही, तो इथून बरा होऊनच जाणार आहे. प्लीज कृपा करून असं सांगू नका. प्रत्येकाला सांगा की आम्ही आमचे प्रयत्न करून राहिलो आणि पेशंट किती दिवसात बरा होईल, किती बरा होईल हे आम्ही सांगू शकत नाही. जसं डॉक्टर अनुरागनी म्हटलं की नर्सिंग स्टाफ बद्दल, आपला स्टाफ जे आहे ते ट्रेंड असलं पाहिजे. ट्रेंड स्टाफ असला तर डॉक्टरची रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा हॉस्पिटलची रिस्पॉन्सिबिलिटी कमी होते आणि स्टाफ जर ट्रेंड नसेल तर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पुन्हा डॉक्टरवर किंवा हॉस्पिटलवर येईल. लीगल किंवा कोर्टात या भाषेला किंवा या शब्दाला वायकेरियस लायबिलिटी असं आपण म्हणतो. म्हणून आपला स्टाफ जिथपर्यंत असेल ट्रेंड असला तर जास्त चांगलं. आणि आपल्या हॉस्पिटलमध्ये चुकीनं किंवा
काही कारणांनी काही अनटुवर्ड इन्सिडेंट्स, काही न कळत काही चुकीच्या गोष्टी झाल्या, पेशंटला काही नुकसान झालं, तर त्याच्यासाठी हॉस्पिटलची आणि डॉक्टरची इंडेमनिटी असणं महत्वाचं आहे. तर प्रोफेशनल इंडेमनिटी अँड एखाद्या रिलायबल कंपनी कडून ती घेतलेली कधी चांगलं असते, जर कोर्टाने काही कॉम्पेन्सेशन दिलं तर. आमची जी ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्या थ्रू आम्ही ही प्रोफेशनल इंडेमनिटी करतो. कोणाला जर इंटरेस्ट असेल तर डिटेल्स ते घेऊ शकतात पुढे. आता 3-4 लाईन पुढच्या ज्या आहेत ते सुद्धा महत्वाच्या आहेत. तिवारी सर, Yes. आधीचा स्लाइड प्लीज हे करता, फोटो काढायचा होता. क्या आधीचा स्लाइड जरा प्ले ते करा. पिछली वाली हाँ जी, प्रीवियस वन. प्रीवियस. हाँ, ओके सर. ओके. आता हे इथे 2 शब्द आपल्याला दिसतात. एक दिसते CME, दुसरा दिसते CMRE. CME म्हणजे कंटिन्युइंग मेडिकल एज्युकेशन. जसे आज आपण घेऊन राहिलो याला आपण CME म्हणतो किंवा वर्कशॉप म्हणतात काही लोक. तर आपल्या ज्या डॉक्टर्स आहेत, नर्सेस आहेत, ही जी CME आहे मागच्या 10 दिवसापासून सुरू आहे, ती नर्सेस साठी पण CME आहे. वी शुड बी ए CME, कंटिन्युइंग मेडिकल एज्युकेटेड डॉक्टर किंवा नर्स. वरची जी पहिली लाईन आहे, नॉलेज शुड बी अपडेटेड. आपलं जे नॉलेज आहे, आपलं जे ज्ञान आहे ते रेग्युलरली 1 महिन्यांनी, 2 महिन्यांनी, वर्षांनी अपडेट झालं पाहिजे. अँड अवर डॉक्टर आर अवर हॉस्पिटल शुड नॉट बी CMRE डॉक्टर, म्हणजे कंपनी मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह एज्युकेटेड डॉक्टर. तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये काही कंपनी रिप्रेझेंटेटिव्ह येत असतील, ते म्हणत असतील हे आमच्या कंपनीने नवीन प्रोटीन पावडर काढलेलं आहे. हे प्रोटीन पावडर जर आईला किंवा बाळाला दिलं तर त्याचे योग्य विकास होईल, प्रेग्नन्सी चांगली राहील, तिला काही बिमाऱ्या होणार नाही, तर हे प्रोटीन पावडर वापरा. अंजली गोकर्ण मॅडमनी जसं म्हटलं की रिकेट्शियामध्ये अँटीबायोटिक द्यायची, तर कोणती द्यायची? मग आता त्यांना डॉक्सीसायक्लिन नाही जमलं कारण डोस ऍडजस्ट होत नव्हता, तर त्यांनी अझिथ्रोमायसिन दिलं. तर हे त्यांचं नॉलेज आहे, ते बरोबर आहे. पण एखादा जर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणत असेल किंवा तुम्ही डॉक्सीसायक्लिन देऊ नका, तुम्ही अमॉक्सिसिलिन द्या किंवा अमॉक्सिसिलिन देऊ नका, एझिथ्रोमायसिन द्या, तर हे आपल्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह कडून शिकायचं नाही आहे. देन ट्रीटमेंट फॅसिलिटीज विच आर डिस्प्लेड शॅल बी अवेलेबल. आपण आपल्या दवाखान्याच्या बोर्डावर जर लिहित असू की आमच्या इथे या फॅसिलिटीज आहेत, तर त्या फॅसिलिटीज असल्या पाहिजे. जसं डॉक्टर अनुरागनी म्हटलं, मॅनिप्युलेशन्स करायचे नाही. डॉक्युमेंटवर आपला काही चुकलं तर पूर्ण खोडतोड करायची गरज नाही. एक आडवी रेषा मारायची आणि पुन्हा ते दुसऱ्या ठिकाणी लिहायचं. आणि सगळ्यात महत्वाची जी लाईन आहे पिवळ्या रंगाची दुसरी लाईन, डॉक्टर अनुरागनी खूप भर दिलं, तर मी पुन्हा त्याच्यावर बोलणार नाही. कन्सल्टंट्स डॉक्टरचे नोट्स आणि नर्सेसचे नोट्स याच्यामध्ये तफावत असायला नको. एक लिहिते हार्ट रेट 140, दुसरं 136, 138 लिहिल तर ठीक आहे, पण डॉक्टर लिहिते 140 आणि नर्स लिहिते 100. याचा अर्थ एक तर डॉक्टरनी पाहिलं नाही किंवा नर्सनी पल्स रेट घेतलेली नाही. तर दोघांची पल्स रेट लिहायच्या आधी कन्फर्म करून घ्यायचं. काही तफावत वाटली, खूप जास्त डिफरन्स वाटला, तर एक वेळ बोलून घ्यायचा की डॉक्टर साहेब तुम्ही तर 140 लिहिलंय, मला तर 100च मिळून राहिले पल्स रेट. तर ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. सेकंड ओपिनियन बद्दल डॉक्टर बियांनी बोलले होते की जर आपल्याला काही डाऊट असेल डायग्नोसिस बद्दल तर आपण दुसऱ्या डॉक्टरला विचारायला काहीच हरकत नाही. ते आपल्या इथले डॉक्टर राहू शकते. समजा आपला पिडॅट्रिक हॉस्पिटल आहे, तर एका पिडॅट्रिशियन कडे केस आली असेल तर त्यांनी दुसऱ्या पिडॅट्रिशियनची ओपिनियन घेण्यामध्ये काही हे नाही आहे, त्याच्यात काही कमीपणा नाही. आणि हे जे वर्ड आहे अवॉइड मेडिकल जॉस्टिंग,
मेडिकल जॉस्टिंगचा अर्थ आहे की दुसऱ्या डॉक्टरची किंवा दुसऱ्या हॉस्पिटलची बुराई करणं किंवा त्याचे कमीपणा काढणं. जसं मी म्हटलं की बा माझ्या हॉस्पिटल तर खूप चांगलं आहे, आमच्या हॉस्पिटल राज्यात सगळ्यात चांगलं आहे, गावात सगळ्यात चांगलं आहे, आणि ते बाजूचे जे डॉक्टर आहेत, बाजूचे जे दवाखाने आहेत ते एकदम बेकार आहे. तसे दुसऱ्या डॉक्टरची, दुसऱ्या दवाखान्याची बुराई करणं कधी कधी आपल्या अंगावर येऊ शकते. 5-6 डॉक्टर जर सिमिलर थिंकिंग वाले असतील तर ग्रुप प्रॅक्टिस करणं आजच्या जमान्यात कधी चांगलं आहे. ग्रुप प्रॅक्टिस मध्ये आपल्याला 3-4 डॉक्टरांची ओपिनियन इझिली मिळू शकते. पेशंट आणि त्याच्या नातेवाईकांनी जर काही चुका केल्या असतील, आपण त्यांना सांगितलं इन्व्हेस्टिगेशन करून या, ब्लड तपासून या, किंवा लंबर पंक्चर करून घ्या, किंवा सिटी स्कॅन काढून घ्या, आणि त्यांनी जर केलं नाही तर ही सुद्धा नोट करणं नर्सेसच्या नोट्स मध्ये आणि डॉक्टर्सच्या नोट्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. आणि जसं आपण डिस्कस केलं सुरुवातीला की देअर कॅन बी डिफिकल्ट पेशंट, तर तसंच देअर कॅन बी गुगल डॉक्टर्स अँड गुगल पेशंट, जे गुगलवर वाचून येतील आणि मग आपल्याला शिकवतील. तर अशा डॉक्टर्स पासून, अशा पेशंट पासून आपल्याला सावधान राहायचं आहे. याच्यातल्या ज्या 3-4 गोष्टी आहेत ते सुद्धा महत्वाच्या आहेत. पहिली लाईन, 24 आवर्स इमर्जन्सी सर्व्हिसेस अवेलेबल. प्लीज रिमेंबर, जर आपल्याला दवाखान्यामध्ये आपल्याला पेशंटला 24 तास सर्व्हिस द्यायची असेल तरच आपण आपल्या बोर्डवर 24 आवर्स इमर्जन्सी सर्व्हिसेस अवेलेबल असं लिहायला पाहिजे. आपल्याला जर वाटते रात्री 2 वाजता पेशंट आलं तर मी दवाखान्याचा गेट उघडणार नाही, मी झोपलेला असलो तर मी उठून पेशंट तपासणार नाही, अशी जर आपली कंडिशन असेल तर प्लीज डू नॉट राईट 24 आवर इमर्जन्सी सर्व्हिसेस अवेलेबल. अवॉइड क्रॉस पॅथी अँड क्रॉस स्पेशालिटी. आपली जी पॅथी आहे, जी स्पेशालिटी आहे, आपला जर आयुर्वेदिक दवाखाना असेल तर आपल्याला ॲलोपॅथी द्यायची गरज नाही, आपला होमिओपॅथीचा दवाखाना असेल तर आयुर्वेदिक द्यायची गरज. ठीक आहे. आणि पिवळ्या कलर मध्ये ज्या 2 लाईनी आहेत, हानी लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधी हात. That means loss and gain, life and death, fame and defame is in the hands of destiny. नर्सिंग स्टाफ जेवढे आहेत, डॉक्टरांना तर याच्यावर विश्वास आहे मला वाटते, नर्सिंग स्टाफनी सुद्धा याच्यावर विश्वास ठेवायला पाहिजे की आपला किती मोठा हॉस्पिटल असेल, किती मोठे आपण नर्सिंग स्टाफ असो, आपण मेट्रन असो की आपल्याला 25 वर्षाचा अनुभव असो, किती मोठे डॉक्टर आपल्या दवाखान्यात येत असतील तर आपण 100% पेशंटला वाचवू शकत नाही. कारण त्याचे जन्म आणि मरण हे आपल्या हातात नाही आहे, ते निसर्गाच्या हातात आहे, किंवा आपण जसं म्हणतो इन द हँड्स ऑफ डेस्टिनी किंवा किस्मत. तुम्हाला वाटत असेल डॉक्टर तिवारी काय म्हणून राहिले, आपण तर म्हणतो की बा माझे डॉक्टर खूप मोठे डॉक्टर आहेत, त्यांच्याकडे आलेला प्रत्येक पेशंट बरा होतो, तर असे नाही आहे. द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट वर्क इन पेशंट हु आर डेस्टिन्ड टू लिव्ह. आणि जे पेशंटची मृत्यू अटळ असेल, त्याला कितीही आपण मेडिकल सर्व्हिसेस दिलं तर त्याचा जीव वाचेल की नाही याची गॅरंटी नाही आहे. आणि याच्यात सर्वात मोठा उदाहरण तुम्ही पाहू शकता, हे जे फोटोग्राफ आहे कोणाचे आहे, एनी आयडिया नर्सिंग स्टाफला हे कोण आहे? जे फोटोग्राफ आहे, सी इज जयललिता, जे आपल्या तमिळनाडूची मुख्यमंत्री होती. तिच्याकडे अमाप पैसा आहे, अमाप पॉवर होते, ती मुख्यमंत्री होती तमिळनाडूची. पूर्ण चेन्नईचे हॉस्पिटल त्याच्या अंडर मध्ये होते. चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल मध्ये तिला भरती करण्यात आलं होतं आणि तिथे ती 2.5 महिने राहिली, जवळपास 2 ते 2.5 महिने. आणि 2 महिने तिला अपोलो हॉस्पिटलची ट्रीटमेंट भेटल्यानंतरही शी कुड नॉट सर्वाइव्ह बिकॉज ऑफ हर इलनेस. ओके, तर पैसा नाही, चांगला हॉस्पिटल होता,
चांगले क्वालिफाईड डॉक्टर्स होते. UK, इंग्लंड मधून काही डॉक्टर तपासायला आले होते. 2 महिने ती राहिली दवाखान्यात, असं नाही बा 2-3 दिवसात सिरियस होती, आणि 2 महिने जी वेळ डॉक्टरांकडे होती, पण अल्टिमेटली सी डाई. तर आता आपण काय करायचं? आपल्याला जर कोर्टाच्या पायरीपासून दूर राहायचं असेल, प्लीज कन्सिडर एव्हरी पेशंट ॲज अ पोटेन्शियल लिटिगंट. असं नका म्हणू की बा मी चांगली ट्रीटमेंट केली म्हणून कोणताच पेशंट आमच्या दवाखान्यातून गेल्यानंतर तो कोर्टात जाणार नाही. प्रत्येक पेशंट कोर्टात जाऊ शकतो, आणि याचा अर्थ असाही नाही की आपण घाबरून जायला पाहिजे आणि वी शुड नॉट गेट फ्राईट. इन्स्टॉल CCTV आपल्या हॉस्पिटलमध्ये नसेल तर एंट्री आणि वेटिंग एरियामध्ये CCTV लावा, म्हणजे पेशंट केव्हा आला, केव्हा गेला, त्याला किती वेळात तपासण्यात आला, त्यांनी काही चुका केल्या का, हे सगळ्या CCTV मध्ये कव्हर होतील. आपल्या हॉस्पिटलची एक क्रायसिस मॅनेजमेंट कमिटी राहिली पाहिजे. काही अनटुवर्ड इन्सिडेंट जर झाला तर त्याला कसं टॅकल करायचं आहे. आपले 8-10 डॉक्टर्स, 2-4 नर्सेस, 2-4 आजूबाजूचे डॉक्टर, गावातले डॉक्टर्स, 1-2 ॲडव्होकेट, अशी आपली कमिटी असायला पाहिजे जे आपल्याला योग्य ते मार्गदर्शन करते. काही आपल्याला वाटलं तर पोलिसला इन्फॉर्म करा. कोर्टात जर केस असेल आपल्या हॉस्पिटलची तर टेक द हेल्प ऑफ मेडिको लिगल कन्सल्टंट, आणि सेड दॅट बी सेफ दॅन बी सॉरी. तर आपण नंतर दुःख केल्यापेक्षा पहिलेच आपले सगळे जे सेफ्टी मेजर्स आहेत ते आपण तयार ठेवायला पाहिजे. आणि या स्लाइडवर जे फोटो आहे याच्यामध्ये डॉक्टर्स किंवा हॉस्पिटलच्या अगेन्स्ट किंवा नर्सिंग स्टाफच्या अगेन्स्ट, वार्ड बॉयच्या अगेन्स्ट जर कोणी पेशंट किंवा त्याचे नातेवाईक मिसबिहेव करत असतील तर पोलीस त्यांच्यावर कशी कारवाई करू शकते, कोणत्या कोर्ट कोणत्या सेक्शन मध्ये कारवाई करू शकते, त्यांना किती दिवसाची इम्प्रिझनमेंट किंवा पनिशमेंट होऊ शकते, ह्या सगळ्या स्लाइड मध्ये दिलेल्या आहेत. आपण ह्या गोष्टी सुद्धा आपल्या दवाखान्यात वेळेवर राहिलेल्या पाहिजे, आणि पोलीस जर आली तर त्यांना सांगता आलं. आणि आपल्याला जर मेडिको लिगल गायडन्स पाहिजे असेल तर वी कॅन जॉईन मेडिको लिगल असोसिएशन्स किंवा मेडिको लिगल सोसायटीज. तर ही आमची मेडिको लिगल अँड इथिक्स असोसिएशन आहे. याच्यावर फोन नंबर आहे, वेबसाईट आहे, ईमेल ॲड्रेसेस आहे. ज्यांना मेंबर बनायचे असेल, आपल्यापैकी पुष्कळसे लोक मेंबर आहेत, जे नाही आहेत आय विल रिक्वेस्ट देम टू बिकम द मेंबर. दिस इज ओनली फॉर द डॉक्टर्स. आपल्याला क्वार्टरली जर्नल, दर 3 महिन्यांनी जर्नल येईल, आणि हे आमची टेक्स्ट बुक आहे. आणि जे आमचे मेंबर्स आहेत त्यांना आम्ही हे सगळ्या फॅसिलिटीज किंवा सर्व्हिसेस देतो. मेडिको लिगल गायडन्स, एक्सपर्ट ओपिनियन जर गरज पडली तर, सर्व्हिसेस ऑफ द लिगल एक्सपर्ट, जसं सांगितलं, प्रोफेशनल इंडेमनिटी. आमची टेक्स्ट बुक आहे. पुष्कळदा कोर्टात जर केस असली तर कोर्टाला सांगा लागते की काय बरोबर आहे, सायंटिफिकली काय बरोबर नाहीये, तर त्याच्यासाठी आम्ही टेक्स्ट बुक सुद्धा काढलेली आहे. आणि जसं म्हटलं क्रायसिस मॅनेजमेंट कमिटी, तर आपल्या दवाखान्यात, आपल्या गावात क्रायसिस मॅनेजमेंट कमिटी असायला पाहिजे. पुन्हा एकदा सर्वांना थँक्यू फॉर गिव्हिंग दिस अपॉर्च्युनिटी. मला वाटते जास्त वेळ घेतला नाही, आणि थोडक्यात जी माहिती आपल्या सर्वांना, नर्सिंग स्टाफला, डॉक्टर्सला, हॉस्पिटल स्टाफला गरजेची आहे ते आपण द्यायचा प्रयत्न करू. काही प्रश्न असतील तर आपण घेऊ शकतो. धन्यवाद डॉक्टर सतीश तिवारी सर. अंजली गोकर्ण मॅडमला प्रश्न विचारायचा आहे. ओके. सर, तुम्ही बोललात की पेपर पेशंटला द्यायचा नसतो, पण आता मेडिक्लेम असल्यामुळे त्यांना काही वेळा ओरिजिनल पेपर लागतो, तर कसं करायचं ते? नाही, ओरिजिनल द्यायचेच नाही मॅडम, जे आपल्याला झेरॉक्स कॉपी द्यायची आहे. ओरिजिनल पेपर ओनली पोलीस किंवा कोर्ट 2च ठिकाणी द्यायचे. ओके.
मेडिक्लेम वाल्यांना नाही द्यायचे आहे. आपण मेडिक्लेम वाल्यांना पेशंटला वी विल गिव्ह झेरॉक्स कॉपी आणि ऍज पर द मेडिकल काउन्सिल किंवा नॅशनल मेडिकल कमिशन गाईडलाईन्स ते तुम्हाला विदिन 72 आवर्स द्यायची आहे. म्हणजे इमिजिएट नाही. त्यांनी म्हटलं आताच्या आता मला द्या, तर दॅट इज नॉट मस्ट. पण तुम्ही त्यांना हेही म्हणू शकत नाही 1 महिन्यानंतर या, 1 महिन्यानंतर देईन मी. 72 आवर्स मध्ये द्यायचे आहे. हॅज टू बी झेरॉक्स. ओरिजिनल ओनली टू द पोलीस ऑर टू द कोर्ट. अजून एक प्रश्न होता, काही खूप त्रासदायी पेशंट असतात, तर अशांना आपण ब्लॅकलिस्ट करू शकतो का, किंवा आपल्या लोकल असोसिएशन मध्ये त्यांना ब्लॅकलिस्ट करायचं असतं का? अनुराग सर काय म्हणतात? सर मॅडम, त्यांना आपण इमर्जन्सी असेल तर इमर्जन्सी सर्व्हिसेस द्याव्या लागतील, पण ओपीडी कन्सल्टेशन असेल तर यू कॅन डिसाइड. ओके. मॅडम, माझ्या याच्यावर असंच म्हणणं आहे की आपण जर आपल्या इथे तो ऍडमिट असेल किंवा आपण त्याला पाहून राहिलो आहे, ओपीडी मध्ये पाहून राहिलो आहे, तर या पर्टिक्युलर इलनेस मध्ये, जसा आज तो आला तुमच्याकडे किंवा तुम्ही जे पेशंट डिस्कस केला होता आपला रिकेट्शिया वाला, तो ऍडमिट होता, त्याला आपण ह्या इलनेस पर्यंत पूर्ण बरं होईपर्यंत आपल्याला यू हॅव टू गिव्ह द सर्व्हिसेस वन्स यू हॅव ऍक्सेप्टेड. पण त्यांनी जर यावेळेस आपल्यासोबत मिसबिहेव केलं असेल तर त्याला आपण पुढच्या वेळेस रिफ्यूज करू शकतो. म्हणजे आपण आज नाही म्हणू शकत की नाही बा तू आताच्या आता निघून जा, तू आमच्या नर्सेस सोबत मिसबिहेव केलं. पण त्याला बरं झाल्यानंतर तो जर 1 महिन्याने, दुसऱ्या महिन्याने दुसऱ्या इलनेसला घेऊन आला, तर वी कॅन से की बा मागच्या वेळेस तू आमच्या इथे खूप असं हे गोंधळ केला होता, आता आम्ही तुला पाहत नाही, तू दुसऱ्या दवाखान्यात कुठे जा. आणि जे लिस्ट तुम्ही म्हटले दॅट लिस्ट कॅन बी मेड, आपण सर्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे आपल्या कलिग्सनी सुद्धा त्याला रिफ्यूज केला नेक्स्ट वेळेस तर प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण त्याच्याकडे ऑप्शन आहे गव्हर्नमेंटमध्ये जायचं. तर आपण प्रायव्हेट वाल्यांनी, जसं डॉक्टर अनुरागनी म्हटलं की बा इमर्जन्सी आहे तर आपल्याला पाहाच लागणार आहे, इट इज नॉट मस्ट. या इलनेस मध्ये आपल्याला पाहावं लागेल, पण पुढच्या इलनेस मध्ये आपण पूर्ण प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर मिळून त्याला सांगू शकतो की बा मागच्या वेळेस तो आमच्या हॉस्पिटलमध्ये गोंधळ घातले, आम्ही पाहत नाही, तू गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये जा. सो वी शुड नॉट ट्राय की बा त्याला कुठेच मिळून नाही राहिली आहे सर्व्हिसेस. Even if he gets in government, the private people can refuse. There is no. थँक्यू. डॉक्टर, तुम्ही म्हणाला होता की रेकॉर्ड निगेटिव्ह कन्सेंट, तर हे निगेटिव्ह कन्सेंट म्हणजे काय? निगेटिव्ह कन्सेंट म्हणजे मॅडम, आपण एखाद्याला म्हटलं असेल की बा आमच्या डायग्नोसिस सस्पेक्टेड मेनिंजायटिस किंवा एन्केफलायटिस आहे आणि लंबर पंक्चर करायची आहे किंवा आम्हाला सीटी स्कॅन किंवा MRI करायचा आहे, तो म्हणत असेल नाही बा मी करू देत नाही, यू हॅव टू गो विदाउट डुईंग द लंबर पंक्चर, तुम्हाला जेवढी ट्रीटमेंट करता येत असेल करा, तर ही हॅज नॉट अग्रीड फॉर द लंबर पंक्चर. तर तुम्हाला मग हे लिहायला लागेल की बा ही इज नॉट अग्रीइंग फॉर द लंबर पंक्चर. क्लिनिकली आपली डायग्नोसिस पायोजेनिक मेनिंजायटिस आहे की एन्केफलायटिस आहे की ट्युबरक्युलर मेनिंजायटिस आहे, त्या हिशोबाने आपण ट्रीटमेंट करतो. ओके. किंवा एखाद्याला म्हटलं सर्जरी करायची आहे, तो म्हणेल नाही सर्जरी नाही करायची मला, अपेंडिसेक्टॉमी म्हणा किंवा सिझेरियन सेक्शन म्हणा. एखादा असेल नाही बा नॉट विलिंग फॉर सिझेरियन, यू ट्राय फॉर नॉर्मल डिलिव्हरी ओनली, तर मग त्याच्याकडून लिहून घ्यायचं की बा कोणत्याही हालतीत आम्हाला सिझेरियन करायचं नाही आहे, यू गो फॉर नॉर्मल डिलिव्हरी. डॉक्टर चित्रा कुलकर्णी, तुम्हाला काही? आणि सरांनी सांगितलं का परत पुढे समजा आपण असं निगेटिव्ह कन्सेंट लिहिली आणि त्याने त्याच्यावर सही नाही केली, असाही प्रश्न होऊ शकतो. अशा वेळेस आपण त्याला सांगतानाचे 2 साक्षीदार जे असतात त्यांची आपण सही घेऊ शकतो की डॉक्टरनी सांगितलं आणि यांनी डिसेंट केलं. हो ना सर? कोणी पण साक्षीदार चालतील, म्हणजे सिस्टर आणि त्यांचे नातेवाईकच पाहिजे? नाही, कोणी असतील तरी चालतील. अच्छा मॅडम. डॉक्टर मला एक महत्वाचं, येस, आपण जेव्हा पेशंट रेफर करतो त्यावेळेस काय काळजी घ्यायला पाहिजे याच्याबद्दल सांगा, आणि विशेषतः स्टाफनी त्याच्या बरोबर कसं, म्हणजे व्हॉट आर द प्रोटोकॉल्स व्हेन यू रेफर टू हायर सेंटर?
मॅडम, जेव्हा आपण रेफर करतो पेशंट, तर पहिली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आजकाल जे बोलली जाते, म्हणजे कोर्टही सुद्धा ऍग्री करतात, की बा तुम्ही जेव्हा रेफर करून राहिले तर यू फर्स्ट टॉक टू द हॉस्पिटल वेअर यू आर रेफरिंग. जसं मुंबईमध्ये आपला हॉस्पिटल आहे आणि आपण समजा बॉम्बे हॉस्पिटलला रेफर करून राहिलो आहे, तर बॉम्बे हॉस्पिटलला रेफर केल्यानंतर तिथे असं नाही झालं पाहिजे की बा ते बॉम्बे हॉस्पिटल वाले म्हणते आमच्या इथं जागा नाही आहे, तुम्ही अजून कुठे जा. मग तो चालला तिकडे फोर्टिस मध्ये, किंवा फोर्टिस मध्ये गेला, तिथे ते म्हणतात नाही आमच्या इथे तर सध्या जागा नाही आहे, मग तो चालला तिसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये. हे असं व्हायला नको. पेशंट इकडे तिकडे पडून राहिला किंवा धावपळ करून राहिला, तसं व्हायला नको. इफ यू आर रेफरिंग टू सम पर्टिक्युलर हॉस्पिटल, त्या हॉस्पिटल वाल्यांसोबत बोला तुम्ही की बा आम्ही असा असा पेशंट आहे, आम्ही रेफर करून राहिलो. किंवा समजा आपण प्रायव्हेट मध्ये एखाद्या पेशंटला रेफर केलं, तुम्ही जोशी मॅडम कडे रेफर केलं की बा मला माझ्याकडे व्हेंटिलेटर नाही आहे, तुम्ही डॉक्टर जोशीकडे घेऊन जा, तिथे व्हेंटिलेटर आहे. तिथे गेल्यावर पेशंटला असं व्हायला नको की डॉक्टर जोशी सुद्धा म्हणतात माझ्याकडे इथे व्हेंटिलेटर नाही आहे, तुम्ही इथे कशाला आले. तर म्हणून आपण ज्या गोष्टीसाठी रेफर करून राहिलो, दॅट सर्व्हिसेस शुड बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल वेअर वी आर रेफरिंग. आणि बेस्ट ऑप्शन इज की पहिले आपण जर त्या हॉस्पिटल सोबत बोललो की बा आमच्याकडे असं असा पेशंट आहे अँड ही नीड सच अँड सच फॅसिलिटीज विच आर नॉट अवेलेबल अँड दॅट्स वाय वी आर रेफरिंग टू युअर हॉस्पिटल, प्लीज ऍक्सेप्ट दॅट पेशंट. तर ही पहिली महत्वाची गोष्ट आहे की यू शुड टॉक टू दॅट हॉस्पिटल. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे पेशंट कसा आहे, सिरियस आहे, किती आहे, व्हेंटिलेटरवर आहे, एम्बू बॅग वर आहे, हे सुद्धा आपल्याला पाहायला पाहिजे. म्हणजे आपण त्याला साध्या गाडीनी रेफर करू शकतो की आपल्याला अँब्युलन्स मध्ये रेफर करायचे आहे, की अँब्युलन्स कार्डियक अँब्युलन्स असली पाहिजे, क्रिटिकल केअरची अँब्युलन्स असली पाहिजे की साधी अँब्युलन्स चालते, हे सुद्धा महत्वाचे. आजकाल म्हणजे कोर्ट याच्या खूप असं याच्यावर भर देतात किंवा वेदर यू हॅव रिफर्ड इन ए प्रॉपर व्हेकल ऑर नॉट. आणि तिसरं म्हणजे जे अजून महत्वाचे आहे की एक आपण प्रॉपर रेफरल स्लिप दिली पाहिजे किंवा आपल्या इथे काय काय पेशंटच्या होता, काय डायग्नोसिस होती, काय ट्रीटमेंट दिली. म्हणजे नवीन हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर पेशंटला हे व्हायला नको की बा तिथले डॉक्टर विचारून राहिले तुम्हाला काय ट्रीटमेंट दिली, काय केलं एवढ्या दिवसात. तर हे त्यांना असं की बा मला आता काहीच माहित नाही, त्या डॉक्टरांना जे माहित होतं त्यांनी जे केलं ते केलं, मला काही समजलं नाही. तर यू हॅव टू गिव्ह अ प्रॉपर रेफरल लेटर ऑल्सो. आणि पेशंटला पुष्कळदा असं असतं की बा मला कशाला रेफर करून राहिले, तर हे सुद्धा आपल्याला त्याला पटवून द्यायला लागते की बा वाय वी आर रेफरिंग. ही फॅसिलिटी माझ्याकडे नाही, जसं आपण म्हटलं व्हेंटिलेटर आपल्याकडे नसेल, वी हॅव टू कन्व्हिन्स की बा तुला व्हेंटिलेटर लागेल म्हणून आम्ही तुला पाठवून राहिलो. थँक्यू सर. थँक्यू. डॉक्टर गिरीश, अनुराग सरांसाठी एक प्रश्न आहे की आपण आता हा सगळा प्रोग्राम मराठीतनं करतोय आणि तसंच आपल्याकडे समजा कोणी दुसरा भाषा जाणणारा पेशंट असेल तर, आणि सिस्टर्सनी सगळ्या त्यांच्या नोट्स इंग्लिश मध्ये लिहिल्या असतील तर, किंवा कन्सेंट आपण जी इंग्लिश मधनं घेतो, तर त्याच्याबद्दल जरा आम्हाला सांगा. सगळ्यात पहिला प्रश्न, पहिल्याचं पार्टचं उत्तर असं आहे की नर्सेसच्या नोट्स ह्या नर्सेस आणि हॉस्पिटलसाठी आहेत, त्यामुळे पेशंटच्या लँग्वेजचा आणि नर्सेसच्या नोट्सच्या लँग्वेजचा संबंध नाही. दुसरी गोष्ट कन्सेंट. कन्सेंट मात्र अशी असायला पाहिजे की पेशंटला मला हे सगळं समजलं आहे, त्यामुळे पेशंटच्या भाषेत आणि पेशंटच्या शब्दात लिहिणं गरजेचं आहे. तर मी एक तुम्हाला सुरुवातीचा इनिशियल असेसमेंट फॉर्म दाखवला होता, त्यामध्ये पेशंटची लँग्वेज आणि पेशंट कोणत्या गोष्टी समजतो आणि त्याला इंटरप्रिटरची गरज आहे का, असं एक त्यात कॉलम होता. तर ज्या पेशंटला तुमची भाषा समजत नाही आणि कोणतीच म्हणजे मराठी, हिंदी, इंग्लिश तुम्ही जे 3 वापरता तिन्ही कळत नाहीये, तमिळनाडूचा पेशंट आहे आणि तुम्हाला तमिळ समजत नाही, अशा वेळेस तुम्हाला इंटरप्रिटर लागेल. आणि अशा ह्याच्यामध्ये पेशंटला माझ्या भाषेत मला हे सगळं समजून सांगितलं आहे आणि मला हे सगळं कळालेलं आहे असं म्हणून सही लागते कन्सेंटमध्ये, त्या ठिकाणी गरज पडेल.
म्हणजे प्रत्येक वेळेस ब्लड डोनेशन दिलं किंवा ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिलं, सिरियस पेशंट आहे एलपी करताना किंवा व्हॅक्सिनेशन देताना असं प्रत्येक वेळेस त्यांचे कन्सेंट घ्यायला पाहिजे. बरोबर आहे. कोणतीही इन्व्हेसिव्ह गोष्ट करताना किंवा आपला प्लॅन ऑफ ऍक्शन चेंज होताना आपल्याला त्यांना ते समजावून सांगणं गरजेचं आहे. त्याचे प्रोज अँड कॉन्स सांगणं गरजेचं आहे. काही अल्टरनेटिव्ह गोष्टी अवेलेबल आहेत का, अल्टरनेटिव्ह मेथड्स अवेलेबल आहेत का, या केल्याने होणारे फायदे तोटे काय आहेत हे सगळं सांगणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ते त्यांना समजण्यासाठी त्यांच्या भाषेत कळणं गरजेचं आहे. आणि मला समजलं म्हणून ती कन्सेंट त्यांनी मला माझ्या भाषेत सांगितलं व मला कळालं, अशी सही असते तुमची. Let Dr. Girish Charde make comments on both the speakers. Dr. Girish? हा, नमस्कार. भीष्म पितामह डॉक्टर तिवारी सर, मेडिको लिगलचे एक्सपर्ट्स, आणि त्यांनी दिलेल्या टिप्स पैकी मला वाटतं सगळ्यात फार महत्वाच्या होत्या. इंडिमिनिटी जे ते म्हणतात ते अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे आणि ते सगळ्यांना पण गरजेचं आहे. त्यामुळे IAP कडनं जे काही वेबसाईटवर मेडिको लिगलच्या आहे आणि सगळेजण आम्ही मेंबर आहेतच, आपणही व्हावे. आणि ही सगळ्यात जास्त आवश्यकता आहे आता सध्याच्या परिस्थितीत, कारण केसेस दिवसेंदिवस वाढत राहणार आहे. सिस्टर कडनं काय चुका अपेक्षित नाही आहे, तर त्यांनी त्यांचं लायसन्स आणि पोझिशन ही प्रोटेक्ट करायची आहे. त्याच्याकरता काय काय ते तिवारी सरांनी सांगितलं की त्यांची भाषा सरळ असली पाहिजे, बॉडी लँग्वेज पेशंट फ्रेंडली असलं पाहिजे, त्यांना त्रास होऊ नये अशा पद्धतीचं कोणतंही कृत्य आपण करू नये. डॉक्टरांना विश्वासात न घेता अनेक गोष्टी सिस्टर शेअर करतात, पण ते रेकॉर्डिंग करतात. आणि मला वाटतं कन्सेंट घेताना तर आम्ही एक नवीन चालू केलं की आम्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग घ्यायला लागतो. आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग घेताना एक सिस्टर आणि तिचा रिलेटिव्ह सदैव आम्ही सोबत ठेवतो आणि त्यांना मग आम्ही पेपरवर सह्या करायला लावतो आणि ते पेपर्स आम्ही जपून ठेवतो. आणि त्यांच्या भाषेमध्ये जरी नसले तरी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला एक विशेष महत्व आहे. त्यामुळे आता आम्ही कन्सेंट घेताना हा प्रकार सगळ्या चेंबरमध्ये कन्सेंट चेंबरच बनवलेला आणि त्याच्यातच आम्ही कन्सेंट त्या पेशंटची घेतो. डेट डिक्लेअर करताना बरेच घोळ होतात. आमच्याकडे डेंग्यू पेशंटचा डेथ झाला आणि डॉक्टर खळदकरांवर हमला झाला होता आणि त्यांनी रिफ्यूज केलं पुढच्या वेळेला त्याला घ्यायला. अशा वेळेला जसं मॅडमनी प्रश्न विचारला की मागच्या वेळेला त्यांनी तांडव घातला आणि आता रिफ्यूज केलं, प्रेमाने सांगा हा आजार गंभीर स्वरूपाचा मला वाटतो, मला काही कळत नाही बाबा याच्यातलं, आणि मी तुला शासकीय रुग्णालयात पाठवते. उगाच कोणाचे वाईट आपल्यावर घेऊ नका, कारण कोण काय जीवावर बेतेल याचा काही भरोसा नाहीये. कारण तो दबा धरून बसलेला असतो आणि 10-12 लोकांनी हल्ला केलेला पण आम्ही पाहिलेला आहे. त्याच्यामुळे टास्क फोर्स बनवा, डेफिनेटली तुम्हाला तो मदत करेल. आपले जितके पण आपल्या एरियातले डॉक्टर असतील, रॅपिड ऍक्शन फोर्स तुम्ही करू शकता. आणि महत्वाचे म्हणजे तुम्ही आपले जे काही पॉइंट्स लिहिलेले आहेत नर्सिंग स्टेशनला आणि डॉक्टरच्या नोट्स, त्याच्यावर टाइम आणि त्या कोणत्या नर्स लिहिलेलं आहे, कोणत्या डॉक्टरांनी लिहिलेलं आहे, किती वाजताचा तो वेळ आहे, ह्याला जपून जर ठेवलं तर प्रश्न अनेक सुटतात. त्याच्यामुळे दोन्ही आपल्या वक्त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आज मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्याबद्दल मी पूर्ण IAP आणि पालघर IAP असोसिएशन IAP यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि भविष्यातही आपण सगळे मिळून एक चांगलं कार्य आपल्या हातून व्हावं. आणि चुका आपण सगळेच करतो, मानव आहे, त्यात चुका होणारच आहे, कारण फर्स्ट एड असतो, बऱ्याच वेळेला हाय रिस्क पेशंट पण येतात, काही कॉम्प्लिकेटेड पेशंट असतात. पण यांना समजून घेऊन, त्यांची मेंटॅलिटी समजून घेऊन जर आपण वागलो आणि ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स किंवा ग्रुप ऑफ सिस्टर्सनी त्याचं काउन्सिलिंग केलं तर बऱ्यापैकी मला वाटतं एक चांगला संदेश आपण महाराष्ट्र IAP कडनं देऊ शकतो. यावेळेला उपस्थित सगळ्या मान्यवरांना मी माझं अभिवादन करतो आणि माझे गुरु बाप माणूस हेमंत जोशी सर आहेतच आणि त्यांचे पुस्तकं इतके आहेत की त्यांनी सगळ्यांना मार्गदर्शन ते करत असतात नेहमी. त्यांचं पण मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. आणि सगळ्यांना आजच्या दिवसाला या सगळ्या टिप्स महत्वाच्या ठरतील आणि ह्या नोट्स मला वाटतं शेअर कराव्या, ह्या स्लाइड शेअर कराव्या, हे रेकॉर्डिंग शेअर करावं, म्हणजे एक असेट आपल्या सगळ्यांच्या IAPच्या याच्यात राहावं. लायब्ररी होणं गरजेचं आहे. ट्रेनिंग तुम्ही सगळ्यांना जसं देता आताच्या पद्धतीला, त्यामुळे हे सगळं स्टोअर करून ठेवा. हे नर्सेसच्या कधी ना कधी कामी नक्कीच पडणार आहे. धन्यवाद डॉक्टर गिरीश सरडे. एक प्रश्न आलेला आहे, डू वी अलाउ पेरेंट्स टू रेकॉर्ड व्हाइल वी आर काउन्सिलिंग? आपल्या ज्या नोट्स आहेत त्या पेरेंट्सने रेकॉर्ड केलं तर चालतील का, असा प्रश्न आहे. डॉक्टर सतीश तिवारी सर, तुमचं काय म्हणणं आहे? नाही, त्यांना रेकॉर्ड करायची गरज नाही ना. आपण त्यांना सांगू शकतो की आम्ही, जसं डॉक्टर चार्डेनी म्हटलं, वी कॅन रेकॉर्ड इट. आणि त्यांना पाहिजे असेल तर आपण देऊ शकतो ना. वाय दे शुड येस, प्रोव्हाइड.
म्हणजे आपण त्यांना allowed नाही. सांगायचं की बे आम्हीच रेकॉर्ड करतो आणि विल गिव्ह यू द रेकॉर्डिंग. ऍब्सोल्युटली. तो हॉस्पिटलचा डोमेन आहे आणि तो हॉस्पिटलच्या लिगल पार्टवर येतो आणि त्याच्यामुळे रेकॉर्डिंग करणं आपला अधिकार आहे आणि त्यांना द्यायचं असेल किंवा हवा असेल तर त्यांनी लिखितमध्ये एक पत्र द्यावं किंवा काही कॉम्प्लिकेशन्स त्यांना वाटले तर त्यांनी पोलिसामार्फत पत्र द्यावं किंवा कोर्टाच्या मार्फत. आपण त्यांना अलाउ करत नाही कारण तो आपला डोमेन आहे. आपल्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करताना आपली मोकळीक ही महत्वाची आहे आणि आपला जो संवाद आहे त्यांना कळणार आहे, त्यामुळे काही प्रश्न येत. म्हणजे त्यांनी रिक्वेस्ट लेटर दिलं तरच आपण त्यांना हे शेअर करू शकतो. डॉक्युमेंट आपण 72 आवर्स मध्ये करायचे आहे मॅडम. जे काही आपण दिस इज ऍज पर नॅशनल मेडिकल कमिशन गाईडलाईन की त्यांनी जर पेशंटनी काही मागितलं तर विदिन 72 आवर्स यू हॅव टू गिव्ह दोज डॉक्युमेंट. गिव्ह डॉक्युमेंट्स, राईट सर. बरोबर. छान माहिती सांगितली डॉक्टर सतीश तिवारी सरांनी सांगितलं तसं आता आपण प्रत्येक पेशंटला ॲलर्जी आहे का नाही याचं नोट डाऊन करत जाऊ. डायग्नोसिस लिहिताना डिफरन्शियल डायग्नोसिस प्रत्येक पेशंटचं लिहायचा प्रयत्न करू. तसंच आपण जी कन्सेंट घेतो त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह कन्सेंट पण लिहून घेऊ. आणि आपण CME डॉक्टर्स हो, नाही का डॉक्टर MR एज्युकेटेड डॉक्टर्स हो, असं जसं सरांनी सांगितलं तसं. आणि एक महत्वाचं असेल की ते मेडिकल जॉस्टिंग जे म्हणत होते सर, त्याच्याबद्दल पण आपण सर्वजण कार्यरत असू. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर सतीश तिवारी सर आणि डॉक्टर गिरीश चरडे सरांनी सांगितलं आहे. तर मी आज खूप काही शिकली आणि मी आमंत्रित करते आमच्या अध्यक्षा डॉक्टर अंजली गोकर्ण मॅडम यांना धन्यवाद देण्यासाठी. मला वाटतं मॅडम इंडेमनिटी पण खूप महत्वाची आहे कारण आजकाल ज्या केसेस होतात दे आर इन करोड्स. आता मध्य प्रदेशमध्ये एक आरोपीची केस आहे, त्यांनी 12 करोड मागितले, म्हणून आपली इंडेमनिटी महत्वाची. डॉक्टर हेमंत जोशींना काहीतरी बोलायचंय. हेमंत जोशी सर बोला ना. 2 गोष्टी. यानंतर जो सेल्फ डिफेन्सचा व्हिडिओ आहे ना, तो जर मुली शिकल्या तर सुख लागेल. त्यांना कोणी मारलं तर त्या केस नाही करणार. आपला स्टाफ 15 लोक जर प्रबळ असतील ना तर कोणाची हिंमतच नाही तुमच्याकडे डोळे करून बघायचे, तर ते करा. आणि सुरुवातीची प्रार्थना जी आहे ती पाळा. देवाच्या दारामध्ये जय विजय असतात, ते त्याचे सिक्युरिटी असतात, पण ते हात जोडून असतात आणि हसत असतात आणि प्रेमाला प्रेम देतात आणि नाठाळाच्या मातीत काठी मारतात. तर पहिली प्रार्थना समजा, पाठ करा, म्हणून घ्या, चांगले व्हा, मेडिको लिगल केस होणारच नाही. आणि स्वरक्षण शिका, कारण 150 कोटीच्या देशामध्ये 50 पोलीस कोणाला रक्षण करत नाहीत. स्वतःचे पोलीस व्हा. धन्यवाद. जयश्री तू आज व्हिडिओ दाखव. आज आपल्याला स्वसंरक्षणाचा एक व्हिडिओ बघायचा आहे. हे व्हिडिओ सगळ्यांनी बघावे म्हणून हा कार्यक्रम लावलेला आहे. बरं सर, आज आपण 11वा व्हिडिओ बघतोय. पल्लवी मॅडम तो शेअर कराल का? हो मॅम, शेअर करते. आमच्या एका मित्राने आम्हाला सगळ्यांनाच घरी पार्टीला बोलवलं होतं. मी तिथे पोहोचताच त्याने मला एक कॉकटेल पिण्याचा आग्रह केला. त्यात नशा येणारं काहीतरी मिसळलं असणार म्हणून मी काही ते घेतलं नाही. दुसऱ्या एकाने मला कसलीशी गोळी दिली, पण मला माहिती होतं की तो मला ड्रग्ज देतोय म्हणून मी तेही घेतलं नाही. त्याने अचानक माझे दोन्ही हात पकडले आणि मला ओढतच नाचायला नेलं. तो मला जबरदस्तीने मिठी मारत होता आणि शरीराने नेहमीपेक्षा खूपच जास्त जवळ येत होता. तो माझ्या अंगावर स्वार होऊ पाहत होता तेव्हा मी मात्र पूर्णपणे भानावर होते आणि स्वतःच्या रक्षणासाठी सिद्ध होते. मी माझे दोन्ही हात समोरच्या दिशेला ताणून त्याला आपल्या जवळ येण्यापासून रोखले. मग मी माझे दोन्ही गुडघे छातीजवळ घेत दोन्ही पाय त्याच्या पार्श्वभागापाशी नेले आणि आपली पूर्ण शक्ती एकवटून त्याला अंगावरून दूर लोटले. पटकन उठून मी त्याला गाठले. त्याच्या चेहऱ्यावर आणि छाताडावर 2 सणसणीत लाथा हाणल्या, जेणेकरून तो पुढे चुकूनही माझ्या वाटेला जाणार नाही.
या व्हिडिओमध्ये जे ड्रग्स वाटायला किंवा जाणार नाही. डेट रेप ड्रग्स असं काही काही म्हणतात, ते देताना सगळ्या मुलींनी लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण जे आपले ड्रिंक्स कधी बाहेर घेतले तर ते स्वतःच्या हाताने बनवून किंवा स्वतःच्या ओळखीच्या अगदी जवळच्या कोणा माणसाकडनंच घ्यावे, दुसऱ्या कोणाहीकडनं तसं काही घेऊ नये. आणि हे जे माउंट पोझिशन वरचा डिफेन्स आहे त्याला भरपूर फिजिकल स्ट्रेंथ आणि प्रॅक्टिस पण लागते. नुसता व्हिडिओ बघून न करता सरांनी जसं सांगितलं तसं रेग्युलर फिजिकल एक्सरसाइज वगैरे सगळ्या गोष्टी करायला पाहिजे. तर असा आपला कार्यक्रम आता पूर्णत्वाकडे आलेला आहे आणि मी आमंत्रित करते डॉक्टर अंजली गोकर्ण मॅडमला. सरांना परत बोलायचंय. हा, जयश्री आमची सेल्फ डिफेन्सची फॉरेन नायटिंगेल आहे. आता कोणाची माय वेळे पोरींकडे कोणी बघेल. डॉक्टर अंजली गोकर्ण मॅडम. IAP पालघर, IMA महाराष्ट्र, IAP महा IAP ह्या तिन्ही असोसिएशन तर्फे मी आजचे वक्ते, आजचे एक्सपर्ट, आजचे संवादिका ह्यांना खूप खूप धन्यवाद म्हणते. डॉक्टर अनुराग पांगरीकर, डॉक्टर सतीश तिवारी, डॉक्टर गिरीश चरडे यांनी खूप महत्वाचे असे आपल्याला टिप्स दिले आहेत. सिस्टरांनाच फक्त नव्हे तर सगळ्या डॉक्टरांनी हे शिकण्यासारखं आहे, करण्यासारखं आहे आणि हे आपण अंमलात आणूच लवकरात लवकर. धन्यवाद आज इथे आल्याबद्दल. डॉक्टर जयश्री, तुम्ही खूप सुंदर असा व्हिडिओ दाखवलाय आणि इथे अनेक आपले ओळखीचे आता मित्र झालेले डॉक्टर सतीश तिवारी, डॉक्टर सतीश अगरवाल, डॉक्टर चित्रा कुलकर्णी मॅडम, मला ह्या पण दिसल्या सोनाली शिरभाते, या सगळ्यांनाही आणि सगळे जे सिस्टर्स आपले रोज इथे अटेंड करतायत त्या सगळ्यांना डॉक्टर गिरीश चरडे, आज तुम्ही वेळ काढून आलात याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आता आपला म्हणजे हा कार्यक्रम जो आहे उद्याचा शेवटचा दिवस आहे. थोडं असा दुःख होतोय की आपली ही पार्टी आता होणार नाही 4 वाजताची. तर उद्याच्या कार्यक्रमाची थोडी आपल्याला हे करून दे जयश्री. उद्या आपला जो आहे विषय आहे स्तनपानाविषयी माहिती सांगणार आहेत डॉक्टर रेश्मा जैन मॅडम, मुंबईच्या आहेत ज्या. नंतर आपल्या तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर सुलभा पवार, नाशिक वरनं जॉईन होणार आहे आणि आपल्या संवादक आहेत डॉक्टर गौरी अलोज मॅडम, वसईच्या. तर उद्या सर्व परिचारिकांनी जरूर हा कार्यक्रम अटेंड करा. बोला ना हेमंत सर. सगळ्यांना बोलायचं. सगळ्यांच्या मनात माझ्या पण स्तनपान म्हणजे बाळांना आईने दूध पाजायचं एवढंच आहे, पण दॅट इन्क्लूड्स त्याच्यामध्ये आहे दूध सुरू करणे, दूध पाजणे आणि मग घरचं अन्न नीड्स चालू करणे पूर्ण पहिल्या वाढदिवसापर्यंत. पार्ट 2 जो आहे घरचं अन्न द्यायचं तो जमत नसल्यामुळे 90% मुलं मालनरिश्ड आहेत ॲट फर्स्ट बर्थडे, हा आजचा अहवाल आहे. सो इंडिया हॅज मिझरेबली फेल्ड. आपण सगळे खूप मेहनत करायला पाहिजे पार्ट 2 पण शिकवायला. पहिले पार्ट 1 पण यायचा नाही, आता पार्ट 1 येतो पण पार्ट 2 वर फोकस करायला पाहिजे. धन्यवाद. डॉक्टर सतीश तिवारी सर आणि डॉक्टर गिरीश चरडे सरांनी मिल्क बँक चालू करण्याचे खूप मोठे प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याच्याबद्दल पण उद्या आपण माहिती अजून डिटेलमध्ये घेऊ. उद्या भेटूया आपण, उद्या संध्याकाळी 4 वाजता. धन्यवाद. उद्या थँक्स गिव्हिंग आहे त्यामुळे थोडा वेळ जास्ती लागणार आहे. ज्या 6-7 लोकांनी हे बनवलंय प्रोग्राम टच, आम्ही त्यांना आमंत्रित करायचा विचार करतोय. पहिल्या दिवशी केला होता, परत त्यांना दिगंत शास्त्री, CP बन्सल सगळ्यांना परत आम्ही आमंत्रित करू आणि त्यांना जर बोलायचं असेल तर आपल्याला 2-2 मिनिट द्यायला लागेल. उद्याचा कार्यक्रम एखाद वेळेला लांबू शकतो. मग त्यांना आधी बोलायचंय ना. ते मागच्या वेळा आले नाही त्यामुळे उद्या येण्याची काय शक्यता नाही. इन्व्हाइट करून सांगणं आपलं कर्तव्य आहे, तेवढं आपण करूया. पण विक्रमादित्याने आपला हट्ट ऐकला सोडला नाही, त्याने इन्व्हिटेशन पाठवलं. करूया ते डन. तर लिंक आणि इन्व्हिटेशन पाठवतो आम्ही
आणि ते समजा जॉईन झाले आधी तर आधी त्यांना बोलून जाऊ देऊ, ते विल इन्फॉर्म अस अकॉर्डिंगली, आणि नाहीतर नंतर बोलतील. उद्या पण मला काही कारणामुळे येताना येणार आहे, पण मी एक छोटासा व्हिडिओ करून देणार आहे. जमलं तर रन करा. धन्यवाद. थँक्यू. लाईव्ह बंद करू मॅम. हो. येस, थँक्यू पल्लवी मॅडम, तुमच्यामुळे Thank you, सगळ्या पल्लवी. सहज शक्य होते हे सगळं अगदी तुमच्यामुळे. अगदी बरोबर.